नाथार्य कवितार्किकेशरी वेदान्ताचार्य विश्वमे सन्निधत्तां सदा हृदि रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां विमुक्तमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्सैतराणि न्यायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देहिकसिन्धोः रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये मातापिता युवते स्त्रया भूति सर्वमिदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य कुलपतेर्वकुलाविरामं श्रीमत्तदङ्ग्रियुगणं प्रणमामूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाः प्रेमट्टनाद श्रीमत्कसारकुलशेखरयो विवाहान् पुत्रान्वेण परकाले तीन्द्रश्चान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मित्यं पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरमाधूष्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं कोनयाति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरं तृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं अशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धो शल्यं सलीलं विश्वकाण्डं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव तदाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलानां काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजातधर्मूलवासिनं भावयामि कौमानन्दनं मित्रयत्र रघुनाथकीर्तनं तत्रतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वेदवेद्ये परेपुंसी जाते दशरथात्मने वेदप्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरमेकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं तदुपगतसमाससन्धियोगं समोदरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्चवदं निशामयत्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वये रत्नदीपं राजानुबाहुरविन्ददलायदाक्षं रामं निशाचरविनाशकं नमामि वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे भाषयति प्रबन्धनसुते तत्त्वमुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिविपरिवृतं रामं विजयश्यामलम् आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषेशा प्रतिद्वन्द्वश्चरेणं जहिरावणिं तपस्वाध्यायनरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिवपृच्छ वाल्मीकिं मुनिकुम्भं जयत्याष्टदसन्त्रासभ्यान्तविद्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीश शरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरेण महाभरताय परं नमोऽस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजां यदुपज्ञमशेषसपृथिव्यां पतितो राघवपादुकाप्रभावः கற்பார் ராமபிரானையல்லால் மற்றும் கற்பரோ புப்பாமுதலா புல்லெரும்பாதி ஒன்றின்றிய நற்பால் விபத்தில் வாழும் சராசரம் முற்றம் நற்பாலு குவித்தனன் நான்முகன் ஆர்பெற்ற நாட்டுளே சியாபதி ராமச்சந்திர கி ஜெய் பவனசுத ஹனுமான் கி ஜெய் அஹமாத்மா தேஹோஸ்மி விஷ்ணுசேஷோ பரிக்ரஹः தமேவ சரணம் பிராப்தः கைங்கர்ய పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణ దాసుడినైన నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు జీవాత్మ అనే సత్యాన్ని గుర్తించి వాడి యొక్క శరణాగతి చేసి వాడికి నచ్చినట్టే నా జీవితాన్ని గడిపితే ఆనందంగా ఉంటాను. ఈ శనివారం అనేది అందరికీ సెట్ అయ్యేటట్లేదు, కనిపించట్లేదు, ఇంకా వచ్చేవాళ్ళు రావట్లేదు. కానీ మనకి వేరే మార్గం లేదు. దీర్ఘదృష్టిలో ఇది కొనసాగాలంటే శనివారమే చేయాలి. ఏమో స్వామివారి అనుగ్రహం ఉంటే భక్తులు వస్తారు, కానీ ఇది కొనసాగించడం ఒక యజ్ఞం, మనకి చేయాల్సింది. చాలా కొంచెం ఎంతసేపు చూస్తానో తెలియదు, 40 minutes లేట్. చాలా విషయాలు చెప్పాలనుకున్నాను ఇవాళ. అయితే ఇవాళ గుహుడితో మాట్లాడుతున్నాడు భరత ఆళ్వాన్. భరతుడు మాట్లాడేటప్పుడు ఎందుకు వచ్చాను అవన్నీ చెప్పాక గుహుడు చాలా సంతోషపడ్డాడు. ధన్యస్త్వం త్వయాతుల్యం పశ్యామి జగతీతలే అన్నాడు. ఇలాంటి తమ్ముడిని నేను చూడలేదు. అన్నయ్య వనవాసం వెళితే శుభ్రంగా రాజ్య భోగం అనుభవించకుండా మొత్తం అయోధ్యవాసులందరినీ తరలి తీసుకొచ్చి ఎలాగైనా సరే అన్నయ్యకే రాజ్యం చెందుతుంది అని అన్నయ్య కాలు పట్టుకొని బతుకులాడడానికి ఇంత ఏర్పాట్లు చేసి వచ్చే తమ్ముడిని నేను ఒక్కడనే చూస్తున్నాను. నీ కీర్తి శాశ్వతంగా ఇలా నిలిచిపోతుంది భరత అంటున్నాడు. దాని తర్వాత అందరూ అక్కడ నిద్రపోయారు గంగా నది తీరాన.
సన్నివేశ్య శతాం సేనాం గుహేన పరితోషితః శత్రుఘ్నేన సమం శ్రీమాన్ శయనం పునరాగమత్. అయితే అయితే ఏమైందంటే భరతుడికి చాలా సంతోషమైంది గూడు మాట్లాడడంతో. దాని తర్వాత సేన అందరికీ కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకోండి అని భరతుడు ఆజ్ఞిస్తున్నాడు. శత్రుఘ్నుడితో పాటు భరతుడు వెళ్ళి పడుకోవడానికి వెళ్తున్నాడు. అంటే ఏదో టెంట్ లాంటిది ఏదో ఉంది, అక్కడ వెళ్ళి పడుకోవడానికి వెళ్తున్నాడు. కానీ రాత్రి నిద్ర పట్టలేదట భరతుడికి. ఎందుకంటే ఒక తీవ్రమైన శోకం. రామచింతామయ శోకో భరతస్య మహాత్మనః ఉపస్థితో హి అనర్హస్య ధర్మప్రేక్షస్య తాదృశః అంతర్దాహేన దహనః సంతాపయతి రాఘవం వనదాహాగ్ని సంతప్తం గూఢోగ్నిరివపాదపం ప్రసుప్త సర్వగాత్రేభ్యః స్వేదం శోకాగ్ని సంభవం యథా సూర్యాశు సంతప్తో హిమవాన్ ప్రసృతో హిమం. ఆలోచిస్తున్నాడు అంటే అర్థం కావట్లేదు భరతుడికి. అంటే గోడిందాగిలా అన్నాడు కదా, చాలా తొందరగా అయిపోతుంది. భరతుడికి ప్రాసెస్ చేయడానికి కూడా టైం ఇవ్వట్లేదు. వచ్చాడు, నాన్నగారు చనిపోయారన్నారు, అది చేయమన్నారు, రాజ్యభోగం అనిపించాలి, రాముడి దగ్గర వెళ్ళాలి, బ్యాక్ టు బ్యాక్ పని, ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. అయితే ఇంత కష్టం వచ్చేసింది. రాముడు వనవాసంలో అంటే ఒక విషయం అంటారు ఎప్పుడు, మగవాళ్ళ కష్టం అర్థం చేసుకోవడానికి ఎవరు ఉండరు అని అంటారు జనరల్. ఎందుకంటే 100 ప్రాబ్లమ్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి మైండ్లో. మీకే తెలిసి ఇంట్లో గృహస్థుడు ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 100 ప్రాబ్లమ్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి. చెప్పుకోలేడు, చెప్తే వినేవాళ్ళు కూడా ఉండరు, ఎలా చెప్పాలో కూడా తెలియదు చాలామందికి. అంటే ఎప్పుడు ప్రాబ్లం షేర్ చేసుకోకూడదు అని నేర్పిస్తారు. ఏంట్రా డల్గా ఉన్నావు, మగాళ్ళలా ఉన్నావు అంటే వాడు డల్గానే ఉండకూడదు కదా. కాబట్టి చెప్తే కానీ వినేవాళ్ళు ఉన్నారు. అదే ఇంకోటి ఏంటంటే చెప్తే కూడా వీడికి సంతోషం రాదు. ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్తో మీరు ప్రాబ్లం షేర్ చేసుకున్నారు, కష్టం తగ్గింది అని ఉండదు మగవాళ్ళకి. ఇది సైకాలజీలో కూడా చదివాను ఒకసారి. సైకాలజీలో ఒక విషయం చెప్తున్నాను. ఆడవాళ్ళు కష్టం పంచుకున్నారనుకోండి, మగవాళ్ళు సాంత్వన నింపడం అంటే కన్సోల్ చేయడం, సొలాస్ అంటారు, అది ఇవ్వడంలో చాలా బాగా ప్రయత్నిస్తాడు మగవాడు. అయితే ఆడవాళ్ళకి చిన్న కష్టం ఏదైనా వచ్చింది, జాబ్లో ఏదైనా కష్టం ఉంది, ఏదైనా ఉందనుకోండి, వీళ్ళు చెప్పే మాటతోనో లేకపోతే వీళ్ళు ప్రవర్తించే తీరులోనో ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుందో లేదో ఉపశమనం కలుగుతుందంట ఆడవాళ్ళకి. కానీ మగవాళ్ళకి అలా ఉండదంట. అదే రీతిలో భార్య ప్రవర్తిస్తే కూడా వీడికి శాంతి రాదు. ఎందుకంటే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వలేదు. మైండ్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయితేనే శాంతి వస్తుంది. ఎందుకంటే లాజిక్గా ఆలోచిస్తారు. ఎమోషనల్గా శాంతి రావచ్చేమో కానీ లాజికల్గా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వలేదు కాబట్టి వీడికి శాంతి రాదు. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రాబ్లం చెప్పడం కూడా రాదు. అది అందుకే ఆడవాళ్ళు జనరల్లీ ఎమోషనల్లీ వాళ్ళు చాలా ఎక్స్ప్రెసివ్ ఆడవాళ్ళు. మగవాళ్ళకి రాదు. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి తెలియలేదు, ఎవరు నేర్పించలేదు, చెప్తే వినేవాళ్ళు కూడా లేరు. అదే ఏమో అలా ఉంది సొసైటీ, అలానే ఉంది. అయితే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే వీడికి ఎలా చెప్పాలో తెలియదు కదా. ఏదో చెప్పాలి అని ప్రయత్నిస్తే దాంట్లో 2-3 పదాలు తప్పుగా వచ్చేసాయి అనుకోండి, అది మళ్ళీ కొత్త ప్రాబ్లం. వీడికే 100 ప్రాబ్లంలు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు అది కొత్త ప్రాబ్లం. నువ్వు అలా అంటావు అని ఇంకో ప్రాబ్లం వస్తుంది. అంటే అందుకే సరే మీకు చెప్పినా అర్థం కాదని చెప్పకుండానే ఉంటాడు లోపల అందుకే మగవాళ్ళు ఇంట్లో మీరు చూసారనుకోండి, మెల్లమెల్లగా అంతర్ముఖులు అయిపోతారు. అంతర్ముఖులు అంటే ఇంట్రోవర్ట్. మెల్లమెల్లగా సైలెంట్ అయిపోతారు ఏజ్ వచ్చేసరికి. అందుకే మగవాళ్ళకి సాధారణంగా వైరాగ్య స్థితి అప్పుడే ఏం చేయాలంటే జ్ఞానం వైపు వెళ్ళాలి, వేదాంతం వైపు వెళ్ళాలి, రామాయణం వైపు వెళ్ళాలి.
ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎలాగో వాడు చెప్పేది ఎవరు వినేవాళ్ళు లేరు, వాడు లోపల 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 లోపలే ఆలోచిస్తున్నాడా, అది ఆలోచించేది ఏదో రాముడి గురించి ఆలోచించు. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీ కష్టం ఎలానే ఉంటుంది, దాన్ని ఎవరు సాల్వ్ చేయరు. రామాయణం గురించి నువ్వు రాముడి గురించి ఆలోచించి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీకు ఈ కష్టం ఇంతే, ఈ సంసారం ఇంతే, నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది నువ్వు పొందాల్సింది వాడిని అనే భావన వెళ్ళావనుకో. అప్పుడు అందుకే చూడండి గురువులు సన్యాసులు మొత్తం మగవాళ్ళే ఉంటారు. ఎందుకు అంటే ఆడవాళ్ళని తప్పుగా చెప్పట్లేదు, ఎమోషనల్లీ ఎక్స్ప్రెసివ్ వాళ్ళు, వీడికి రాదు, చెప్పినా వినేవాళ్ళు. ఇప్పుడు భరతుడు ఎవరికి చెప్తాడు, ఎవరికి చెబితే అర్థం చేసుకుంటారు. అయితే భరతుడి మైండ్లో ఏం తిరుగుతుందో భరతుడికి కూడా అర్థం కావట్లేదు, అంత తీవ్రంగా అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏంటంటే అంటున్నారు, సూర్యుడు ఉదయించగానే హిమాలయ పర్వతాలలో ఐస్ అంతా మెల్ట్ అయిపోతుంది కదా, అలా ఆ శోకం అనే వేడికి భరతుడికి ఒళ్ళంతా చెమట పట్టేస్తుందండి, రాత్రంతా చెమట పట్టేస్తుంది. అంత చల్లటి గంగా నది తీరాన చెమట పట్టేస్తుంది. ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు భరతుడికి. అయ్యో మా అన్నయ్యకి ఇంత కష్టం వచ్చింది, నేను ఏం చేయాలి, ఎలా మా అన్నయ్యకి నేను సుఖం ఎలా ఇవ్వాలి, అయోధ్య వాసులు నన్ను నమ్ముకున్నారు, వీళ్ళని నేను ఎలా కాపాడాలి, నాకేం అర్థం కావట్లేదే, బాధపడుతుంది. నాన్నగారు లేరే చెప్పుకుందామంటే, నాకు ధైర్యం నింపేది నాన్న నీడలో ఉన్నా, నాన్న లేరు, ఎవరికి చెప్పుకోవాలి, అమ్మేమో ఇలా ఉంది, వేరే వాళ్ళకి చెప్తే కౌశల్య సుమిత్రకి చెప్తే వాళ్ళు వీక్ అయిపోతారు, వాళ్ళు ఆల్రెడీ వీక్గా ఉన్నారు, ఎవరికి చెప్పాలి, వశిష్ఠ మహర్షి చెప్తే నేను అందుకే చెప్పాను అంటారే, నువ్వే అనవసరంగా ఇక్కడ వరకు వచ్చావు, ఎవరికి చెప్పాలి అర్థం కావట్లేదు. అయితే అప్పుడు అలా ఉన్నప్పుడు గుహేన సార్థం భరత సమాగతో, అప్పుడు భరతుడి దగ్గరికి గుహుడు వచ్చేసి రాత్రంతా మాట్లాడుకుంటున్నాడు. ఇది ఒక సాంత్వన అనుకోండి. అంటే ఏంటంటే మీకు శోకంలో ఉన్నప్పుడు బెస్ట్ మెడిసిన్ ఏంటి తెలుసా అండి, భగవంతుడి గురించి మాట్లాడడం, మీకు దానివల్లే సుఖం వస్తుంది. చాలా శోకంగా ఉన్నప్పుడు శ్రీమద్ రామాయణం వినండి, చాలా శోకంగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం భాగవతం చదవండి, చదివితే మీకు శోకం తగ్గిపోతుంది. ఏదో ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే మనకేం ప్రాబ్లం ఉందో ఆ ప్రవచనంలో దానికి ఆన్సర్ వస్తుంది, ఆన్సర్ దొరుకుతుంది మనకి. అది చెప్పేవాడికి తెలీదు, వినేవాడికి కరెక్ట్గా ఆ ఆన్సర్ దొరికేటట్టు స్వామి ఏర్పాటు చేస్తారు ఒక్కొక్కసారి. అయితే అలా దాసుడు కూడా చాలాసార్లు జరిగింది. అలా వినే మనం రిఫ్లెక్ట్ చేసుకొని ఓహో అని మనకు అర్థమైపోయి నెక్స్ట్ స్టెప్ మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు భరతుడు శోకంగా ఉన్నాడా, ఇప్పుడు చూడండి భగవంతుడు ఒక ఏర్పాటు చేస్తాడు, మళ్ళీ గుహుడు వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు భరతుడితో. ఇప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు ఎవరి గురించి మాట్లాడతాడు, ఇద్దరు వైష్ణవులు, ఇద్దరు గొప్ప రామభక్తుడు, భరతుడు చాలా గొప్ప భక్తుడు, గుహుడు చాలా గొప్ప భక్తుడు. ఆచచక్షేత సద్భావం లక్ష్మణస్య మహాత్మనః భరతాయ ప్రమేయాయ గుహో గహన గోచరః అంటున్నారు వాల్మీకి మహర్షి. గుహుడు గహన గోచరుడు అంటే వనంలో ఎలా తిరిగేవాడు, భరతాయ అప్రమేయాయ అప్రమేయుడు, అటువంటి సమానమైన భరతుడి దగ్గర ఈ గుహుడు మహాత్ముడైన లక్ష్మణుడి గురించి చెబుతున్నాడు అంటున్నాడు వాల్మీకి. సద్భావం మంచి భావం కలిగిన మహాత్ముడైన లక్ష్మణుడి గురించి అప్రమేయుడైనటువంటి భరతుడి దగ్గర చెప్తున్నారు. ఈ శ్లోకం దగ్గర మన ఆచార్యులు చాలా కొనియాడతారు ఈ శ్లోకాన్ని. అంటే ఎవరి గురించి ఎవరి దగ్గర చెప్తున్నాడు, ఎవరు చెప్తున్నారు, ముగ్గురు గ్రేట్ డివోటీస్, లక్ష్మణుడు లాంటి భక్తుడు లేడు. ఆ లక్ష్మణుడి గురించి అంత గొప్ప లక్ష్మణుడి గురించి అంత గొప్ప గుడు అంత గొప్ప భరతుడి దగ్గర చెప్తున్నారు. చాలా ఆశ్చర్యమైన శ్లోకం. ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు లక్ష్మణుడి గురించి చెప్తాడు. ఈ శ్లోకాలన్నీ భరతుడికి అది లక్ష్మణుడికి గుహుడికి జరిగిన సంభాషణ అదే శ్లోకాలే, ఆల్మోస్ట్ 2-3 పదాలు మార్చేసి అదే అలానే వేసేసారు వాల్మీకి మహర్షి. 2-3 శ్లోకాలు చెప్పలేదంటే మిగతా అంతా అలానే వేసేసారు. అయితే ఇప్పుడు
లక్ష్మణుడు ఏమేం చెప్పాడు, ఆహా లక్ష్మణుడు ఎటువంటి భక్తుడు భరత, ఆహాహా ఏమి భక్తి, ఏం శుద్ధమైన భక్తి, ఏం సేవ చేస్తాడు, లక్ష్మణుడిని చూసింది నా జన్మ ధన్యమైంది, ఎటువంటి రామభక్తి, అబ్బాబ్బాబ్బా అని ఇలా కొనాడుతున్నాడు. రాత్రంతా లక్ష్మణుడి గురించే చెప్తున్నాడు భరతుడి దగ్గర. భరతుడికి కొంచెం సాంత్వన కలిగిస్తున్నాడు. చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఇప్పుడు రాముడి గురించి మాట్లాడవచ్చు కదా, ఎందుకు లక్ష్మణుడి గురించి మాట్లాడుతున్నారు అంటే, భగవంతుడి గురించి కంటే కూడా భగవంతుడి భక్తుల గురించి, ఆచార్యుల గురించి మాట్లాడడం అనేది ఇంకా గొప్పది. ఇద్దరు వైష్ణవులు కలిసినప్పుడు భగవంతుడి గురించి మాట్లాడాలి. జనరలీ భగవంతుడి గురించి మాట్లాడడం కూడా ఒక్కొక్కసారి కొంచెం తక్కువే. ఎవరు భాగవతుల గురించి మాట్లాడతారు అంటే వాళ్ళ గొప్పతనం మాట్లాడటం. ఎందుకంటే భగవంతుడి ప్రభావం విని 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 మీకు కొంచెం తెలిసిందే. ఎంత అంటే ఆశ్చర్యకరంగా భగవంతుడి గురించి వింటూ ఉండాలి, వాడి కథ వింటూ ఉండాలి, ఎప్పుడు చూసినా వినాలి, ఎంత కరెక్టే. కానీ ఎంత రామాయణం తెలిసిందే కదా అన్నట్టు ఫీలింగ్ వస్తుంది. కానీ ఆచార్య ప్రభావం అనేది మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు భగవంతుడి ప్రభావం మొత్తం పురాణంలో ఉన్నది మనం చెప్తాం, పురాణంలో ఎంత ఉందో మనకు అంత తెలుసు. కానీ ఆచార్యుల ప్రభావం ఉంది కదా. ఆచార్యులకి 10 మంది శిష్యులు ఉన్నారనుకోండి, ఈయనకి ఒకలాగా ప్రభావం తెలుసు, ఆయనకు ఒకలాగా తెలుసు, ఈయనకు ఒకలాగా తెలుసు. కాబట్టి ఈయన చెప్పేది ఆయన చెప్పడు, ఆయన చెప్పేది ఈయన చెప్పడు. కాబట్టి ఒక ఆచార్యుల వారి పోయి 50 సంవత్సరాలు అయ్యాక కూడా వాళ్ళ ప్రభావాన్ని ఒక్కొక్కళ్ళు వేరే వేరే చెప్తారు. అబ్బా ఇది నేను వినలేదంటే ఎంత ఇప్పుడు కూడా చెప్పేవాళ్ళు. ఆ స్వామి అప్పుడు ఉన్నారు, 100 సంవత్సరాల ముందు ఆ స్వామి ఇలా ఉండేవారు. కాబట్టి ఆ భాగవతుల గురించి మాట్లాడటం చాలా విశేషం, చాలా గొప్పది అది. కాకపోతే ఇప్పుడు దురదృష్టం ఏంటంటే, ఏబిసి ముగ్గురు ఉన్నారనుకోండి, ఏబి కలిసినప్పుడు ఈ సి అనే పర్సన్ యొక్క ఫాల్ట్స్ అన్నీ చెప్తారు, వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు. బీసీ కలిశారనుకోండి, ఏ చేసే తప్పులన్నీ మాట్లాడుకుంటారు. అర్థమవుతుందా? ఏసీ కలిస్తే బి గురించి మాట్లాడు. ఇలానే అయిపోయింది. మీరు కావాలంటే చూడండి, అది మొత్తం అలానే అయిపోయింది సిస్టమ్ మొత్తం. మనం మాట్లాడడం ప్రారంభించామంటేనే వాడు ఇలా ఉన్నాడు, వీడు ఇలా ఉన్నాడు, వాడికి బుద్ధి లేదు, వీడికి బుద్ధి లేదు, వాడు ఇలా చేశాడు, వీడు ఇలా చేశాడు. అవసరమే అది. అంటే రాజకీయం మాట్లాడడం అనుకోండి, మనం మాట్లాడినా ఒక సొల్యూషన్ రాదు. ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడారు, అది వీడు ఇలా చేశాడట, అలా చేశాడట. ఒకటి గొప్పతనం మాట్లాడితే వాడి ప్రభావం ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా, వాడి జీవితం ఏదైనా చేంజ్ అవుతుందా, వాడి గురించి తప్పుగా మాట్లాడితే ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? ఏం చేంజ్ కాదు. ఇప్పుడు మా గురువు గారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. వాడు నావలపాకంలో అయ్యా స్వామి అని స్వామి ఉంటారు. ఆ స్వామి ఎలా అంటే, చెప్పాను అనుకుంటా, ఇందిరాగాంధీ పోతే అప్పుడు టీవీ రేడియో ఏం లేదు. ఇందిరాగాంధీ పోతే అనుష్ఠానం అంతా చేసుకుంటున్నారు. చేసుకుంటే అప్పుడు చంపేశారు కదా, షూట్ చేసేసారు ఇందిరాగాంధీ. అయితే న్యూస్లో అప్పుడంతా ప్రభావం, అప్పుడంతా రేడియోనే 1970s. నావలపాకం అనేది ఇంకా కుగ్గారం, దాంట్లో ఇంకా అసలు టీవీ లేదు, రేడియో లేదు, ఎక్కడో తెలిసి. వాళ్ళు శిష్యులు వారు ఎవరో ఆయన అనుష్ఠానం చేసుకుంటుంటే, శిష్యులు ఎవరో మన ప్రధానమంత్రి చనిపోయారట స్వామి అని చెప్పారు. అప్పుడు ఎవరో ఆడాము కదా అన్నారు. ఆయనకు అంతే తెలుసు. అంతకంటే తెలుసుకొని ఏం చేయాలి? నిజంగా ఆలోచిస్తే ఇందిరాగాంధీ లైఫ్ హిస్టరీ అంతే తెలిసింది. ఏం చేయాలి తెలుసుకొని. కానీ ఆయన శ్రీభాష్యంలో విషయం అడగండి, పుస్తకం కూడా పెట్టుకోరు. అయ్యా స్వామి ప్రభావం ఏంటంటే, ఆయన ఒక లెక్చర్ చెప్పారంటే పుస్తకమే పెట్టుకోరు. శ్రీమద్ రామాయణం అయినా 24 శ్లోకాలు అలానే చెప్పేస్తారు, శ్రీభాష్యం అలానే చెప్పేస్తారు, ఏ శాస్త్రం అడిగినా అలానే చెప్పేస్తారు, ధర్మశాస్త్రం అలానే చెప్పేస్తారు. పుస్తకం అది అపారమైన మేధాశక్తి. అటువంటి సమమైన ఆచార్యులు చూడలేము, అపారమైన మేధాశక్తి. కాబట్టి అలా అంటే మనకి ఏది అవసరం ఏది అనవసరం అనేది మనకి తెలియదు. అంటే వైష్ణవ వరల్డ్ అనేది చాలా చిన్న వరల్డే మీరు ప్రపంచంతో పోలిస్తే. ఇది ఎలా అంటే, ఆ అర్జునుడు ఆ చిలుక కన్ను చూస్తాడు కదా, ఆ పావురం యొక్క కన్ను చూస్తాడు. అర్జునుడికి అదే పెద్దది కదా, వేరేది అవసరం లేదు, వేరేదంతా మర్చిపోయాడు.
అలానే వైష్ణవులకి ఈ ప్రపంచమే చాలా పెద్దది, వేరేది అవసరం లేదు వాళ్ళకి. దీని గురించే మాట్లాడుతూ ఉండి దీంట్లోనే ఉండి ఆనందం, వేరేది అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్నెట్లో మీరు ఎలా చూస్తున్నారో అలానే మీకు కనిపిస్తుంది. మీరు ఏ వీడియో చూస్తున్నారో దాని బట్టి ఓహో ప్రపంచం అంతా ఇంతేనేమో అని అనిపిస్తుంది. ఇంటర్నెట్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఎటువంటి వీడియో చూస్తున్నారో ఆ ఆల్గరిథం ఎలా డిజైన్ అయిపోయినాయంటే అచ్చా ఈయనకి ఇలాంటిది ఇష్టమా, ఇలాంటిదే చూపించాలి. మీరు బాంబ్స్ వేసేది చూపించారనుకోండి, అన్ని బాంబు వేసే వీడియోలే వస్తాయి, అన్ని టెర్రరిస్ట్ అటాక్లే వస్తాయి. మీకు ఏమనిపిస్తుంది, ఓహో ప్రపంచం అంతా ఇలానే ఉంది అనిపిస్తుంది. మీరు లంచంతో వీడియో చూసారనుకోండి, ఎవరెవరు లంచం తీసుకొని అన్ని వీడియోలు వస్తాయి. అదే మీరు భజన వీడియో చూసారనుకోండి, మొత్తం భజన. చిన్న కథ ఉంది, మా అమ్మమ్మ చెప్పేది. ఒకసారి అంటే లేదు మహాభారతంలో ఏదో మనకు అర్థం చేయడానికి పెద్దలు కొన్ని కథలు వాళ్ళే చెప్తారు. కృష్ణుడు ఒకసారి ఏమని చెప్పాడు, ఒక బంగారం ఏదో ఇచ్చాడట. దుర్యోధనుడికి ఒకటి, ధర్మపుత్రుడికి ఒకటి, యుధిష్ఠిరుడికి ఒకటి. లోకంలో అత్యంతమైన ధర్మాత్ముడు, వీడికి సమమైన ధర్మాత్ముడు లేడు అనే వాడికి వెళ్ళిచ్చేసిరండి అని ఇచ్చాడట. దుర్యోధనుడు వచ్చాడట, ఏంట్రా ఇచ్చావా అని అడిగాట కృష్ణుడు. నేను ఎవరికి ఇవ్వలేదు అని. ఎందుకు ఇవ్వలేదంటే లోకంలో అందరూ మోసం చేసేవాళ్ళే, ఎవరు మహాత్ముడే లేడు, అందుకే నేను ఇవ్వలేదు. యుధిష్ఠిరుడు అడిగచ్చా ఇచ్చావంటే ఇవ్వలేదు అని. నువ్వెందుకు ఇవ్వలేదంటే లోకంలో అందరూ మంచివాళ్లే ఉన్నారు, ఎవరికి ఇవ్వాలో తెలియలేదు. అంటే మనం ఎలా చూస్తామో అలా ప్రపంచం. కాబట్టి మనం వైష్ణవులతో ఉన్నామనుకోండి, భగవంతుడి గురించే మాట్లాడుతున్నాం, భగవంతుడి భక్తుల గురించే మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి, మనకి అలా ఉంటుంది. అందుకే భగవంతుడి గురించి మాట్లాడని వాళ్ళకి, భగవంతుడి భక్తుల గురించి మాట్లాడని వాళ్ళని చూస్తే, ఒక పామును చూస్తే ఎంత భయపడతారో అంత భయపడాలి అంటున్నారు రామానుజాచార్య. ఎందుకంటే వాడు టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాడు, నీ టైం వేస్ట్ చేయబోతున్నాడు. కాలసర్పం అంటారు కదా, కాలాన్ని ఏమంటారు, కాలసర్పం అంటే టైమే ఒక స్నేక్, అది వెళ్ళిపోతుంది, పట్టుకోలేము, టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి అందుకే ఏమంటున్నారు, వేదాంతేశ్వర స్వామిలాగా ఉండాలి. అందుకే వేదాంతేశ్వర స్వామి వారు వేరే విషయం మాట్లాడారనుకోండి, ఈయనకి చెవుడా అన్నట్టుంటారు. ఏంటి ఈయనకి చెవుడా, ఏం మాట్లాడేంటి, ఎప్పుడు చూసినా. కానీ భగవద్ విషయం మాట్లాడండి, ఆయన నోరు తెరిచారంటే ఆపలేదు, మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. భగవద్ విషయం లేకపోతే ఈయన మూగవాడా ఏంటి, ఏం మాట్లాడేంటి అన్నట్టు. కాబట్టి భగవద్ విషయం ఉంటేనే చూస్తాడు, భగవద్ విషయం ఉంటేనే వింటాడు, భగవద్ విషయం మాట్లాడమంటేనే మాట్లాడతాడు. అలా అనుష్ఠానం, పెద్దవాళ్ళ అనుష్ఠానం అలానే ఉంది. అందుకే ఏదో భగవంతుడి ఏర్పాటు కూడా అలానే ఉంది. గుడిలో కూడా జనరలీ భక్తులందరూ వస్తారు కదా, దాసుడి దగ్గర వేరే విషయం మాట్లాడు, అలా ఏర్పాటు చేసి పెట్టాడు కృష్ణుడు. భక్తి ధర్మశాస్త్రం ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటేనే చెప్తాడు అన్నట్టు పెట్టుకున్నారు. ఏదో అలానే కంటిన్యూ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి, లక్ష్మణుడి గురించి మాట్లాడుతాం. ఎందుకంటే ఆచార్య వైభవం అనేది అన్లిమిటెడ్. భగవంతుడి వైభవం కంటే ఆచార్యుల వైభవం ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే స్వామి కూడా వింటాడు, స్వామికి కూడా ఇష్టం. తన భక్తుల వైభవం చెప్పడం అనేది స్వామికి కూడా ఇష్టం. ఇంకోటి ఏంటంటే అన్లిమిటెడ్, మనకి తెలియదు. ఇంకోటి ఏంటంటే భగవంతుడి వైభవం చెప్తే మనం రిలేట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాముడి గురించి మీరు చెప్తున్నాను అనుకోండి, ఎంత చెప్పినా నేను ఎందుకు రామాయణం నుంచి మళ్ళీ ఆచార్యుల ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తానంటే, రాముడు కాబట్టి చేశాడు, మనం చేయగలమా అన్న ప్రశ్న వస్తుంది. కానీ ఆచార్యుల వారి చరిత్ర, వాళ్ళ జీవిత చరిత్ర నుంచి అదే మనం ఏదైనా రిలేషన్ చూసామనుకోండి, ఓహో ఇలా ఉండాలన్నమాట అని మనకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి మనం కనెక్ట్ చేసుకోగలిగే జీవిత చరిత్ర వాళ్ళది, వాళ్ళ అనుష్ఠానం చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు అందుకే ఏం చెప్తున్నాడు, లక్ష్మణుడి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు శ్లోకం. అయ్యా భరత, మీ తమ్ముడున్నాడే లక్ష్మణుడు, ఏం చెప్పాలయ్యా, సద్భావం, ఎప్పుడు చూసినా ఎంత మంచి మనస్తత్వం. తం జాగ్రత్తం గుణైర్యుక్తం, మీ అన్నయ్య పడుకున్నప్పుడు అలా మేలుకొని కూర్చొని ఉన్నాడు మీ తమ్ముడు లక్ష్మణుడు. అప్పుడు నేను వెళ్ళి చెప్పాను అదే శ్లోకాలే, ఇయం తాత శుకాజయ్యా, మీకోసం ఇలా ఒక మంచిగా ఒక ఇది పడుకోవడానికి చాప అవన్నీ
తయారు చేసి పెట్టామయ్యా లక్ష్మణ, పడుకో, ఇది మాకే, ఇది మా జనాలందరూ ఉన్నారే, మా వాళ్ళందరూ, మేము కాపలా కాస్తాం, నువ్వు హాయిగా పడుకో, ఏం దిగులు పెట్టుకోకు, రాముడే నా ప్రపంచం, నై రామాత్ ప్రియతరో మమ అస్తి భూమి కశ్చన, రాముడి కంటే ప్రియతరమైన వాళ్ళు నాకెవరూ లేదు లక్ష్మణ, మోత్సుకో, కాబట్టి నువ్వేం బెంగ పెట్టుకోవద్దు, హాయిగా పడుకో అని చెప్పంగానే, ఏం తమ్ముడు, ఏమి భక్తి అన్నాడయ్యా, ఎలా మాట్లాడాడు తెలుసా, ఎంత అందంగా మాట్లాడాడు నీ తమ్ముడు లక్ష్మణుడు. ఏమన్నాడంటే, కథం దాశరథో భూమౌ శయానే సహ సీతయా శక్యా నిద్రామయా లబ్ధుం జీవితాని సుఖాని వా అన్నాడయ్యా. దశరథ కుమారుడు మా అన్నయ్య భూమిలో పడుకున్నాడు, మా వదినతో సీతమ్మతో భూమిలో పడుకున్నాడే. ఇటువంటి ఇంత కష్టమైన ఒక సన్నివేశం నా కళ్ళతో నేను చూశాక, నేను బతికుండగా నాకు సుఖం ఎక్కడొస్తుంది, నిద్ర ఎక్కడొస్తుంది? గుహా, నువ్వు చెప్పు, ఎవరితో దేవలు అసురులు ఎవ్వరూ గెలవలేరో యుద్ధంలో, ఈ 3 లోకాల్ని కాపాడడానికి ఎంతో తపస్సు చేస్తే, యాగాలు చేస్తే పుట్టినవాడు మా అన్నయ్య. భూమి, ఇటువంటి రాజు నన్ను పరిపాలిస్తే బాగుండు, భూమికి నువ్వే భర్త అని భూమి కోరుకుంటుంది. అటువంటి మా అన్నయ్య భూమిలో సామాన్యమైన ఒక మనిషిలా పడుకోనుంటే నేనేం చేయను, నాకు సుఖం ఎక్కడుంది అని కౌసల్యాచేవ రాజాత తథైవ జననీ మమ నా సంశయది తే సర్వే జీవేయుః సర్వరీమిమాం. అక్కడ మా అమ్మ ఎంత తప్పించిపోతుందో, మా కౌశల్యం ఎంత తప్పించిపోతుందో, మా నాన్నగారు ఎంత తప్పించిపోతున్నారో, అయోధ్యావాసులు ఎంత తప్పించిపోతున్నారో, మేము తిరిగి వనవాసం పూర్తి చేస్తామా, తిరిగి వనవాసం పూర్తి చేశాక మళ్ళీ అయోధ్యకి వెళ్తామా, మళ్ళీ మా అమ్మ నాన్నని చూస్తామా అని రాత్రంతా ఏడ్చాడయ్యా. రాత్రంతా రామభక్తి, రాముడి గురించి, రాముడి కీర్తి గురించే మా అన్నయ్య కష్టపడుతున్నాడే, నేనేం చేయలేకపోతున్నానే అని రాత్రంతా నిద్రపోలేదయ్యా మీ తమ్ముడు లక్ష్మణుడు. ఇటువంటి రాముడు అంటే ఇంత పిచ్చి ఉన్నవాడిని నేను చూడలేదయ్యా. నేనే రామభక్తుడిని అనుకునేవాడిని, నై రామాత్ ప్రియతరో మమాస్తి, నాకు రాముడి కంటే ప్రియమైన వాడు లేరు అని నా గురించి నేను అనుకునేవాడిని. లక్ష్మణుడు ఉన్నాడే, అటువంటి లక్ష్మణుడిని చూశాక అపి సత్యప్రతిగ్రేణ సార్థం కుశలినా వయం నివృత్తే సమయేష్యస్మిన్ సుఖితాః ప్రవిశేమహి ఇలా అన్నాడయ్యా. దాని తర్వాత ఏం జరిగింది తెలుసా, భరత, ప్రభాతే విమలే సూర్యే కారయిత్వా జటా ఉభౌ అస్మిన్ భాగీరథీ తీరే సుఖం సంతారితో మయా. నేను గంగానది ఒడ్డు దగ్గర తీసుకెళ్ళాను, వాళ్ళని వదిలి భరద్వాజ ఆశ్రమంలో పడవలో వదిలి పెడతామని ఏర్పాట్లన్నీ చేసి పెట్టాను. అప్పుడు మీ అన్నయ్య ఏం పని చేశాడు తెలుసా, మీ అన్నయ్య లక్ష్మణుడు ఇద్దరు ఏం పని చేశాడు తెలుసా, మర్రిపాలు తీసుకొని రమ్మన్నారయ్యా. నన్ను తీసుకొస్తే అది తలకి రాసుకొని అంత మంచి కేశం కలిగిన వాడు జటాముడి ధరించుకున్నాడయ్యా. జటాముడి ధరించుకొని వనవాసం వెళుతున్నానని సంకల్పం చేసి బయలుదేరాడయ్యా. అలా చూసిందే నాకే కష్టంగా అనిపించింది. అలా వెళ్ళిందే వాళ్ళు ముగ్గురు అక్కడ వెళ్ళారు. జటాధరౌతౌ హిమచీరవాససౌ మహాబలౌ కుంజర యూతపోపమౌ వరేషుదీ చాపధరూ పరం తపో యపేక్షమాణం సహసీతయాగతో. జటాముడి ధరించుకొని నారవస్త్రాలు కట్టుకొని మహాబలులు, ఏనుగులాంటి పరాక్రమం ఉన్నవాళ్ళు సీతమ్మతో పాటు అలా ఇలా తిరుగుతూ, అలా ఇలా చూస్తూ, యపేక్షమాణం అక్కడిక్కడ ఇలా చూస్తూ నడుచుకుంటూ వెళ్ళారయ్యా అని చెప్తున్నాడు. ఇది వినగానే అంత కష్టం ఏర్పడిందంట భరతుడికి. లక్ష్మణుడి గురించి వినేంతవరకు బాగుంది, రాముడు జటాముడి ధరించాడు అని వినగానే కూలిపోయాడు, కుప్పకూలిపోయాడు. అది ఆలోచించి కుప్పకూలి. గుహస్య వచనం శ్రుత్వా భరతో వృషమప్రియం ధ్యానం జగామ తత్రైవ యత్ర తచ్ఛృతమప్రియం. ఎందుకు అంటే 2-3 కారణాలు ఉన్నాయి. ఏంటంటే, మా అన్నయ్యకి ఇంత కష్టం వచ్చిందే, జటాముడి ధరించుకున్నాడా, తనలో పట్టాభిషిక్తుడై కిరీటం పెట్టుకోవాల్సిన వాడు, అంత అందమైన జుట్టు కలగవాడు, వాడిపోయి
కిరీటం పెట్టుకోవాల్సిన వాడు జటాముడి. ఆ మర్రిపాలు పెట్టుకుంటే మొత్తం జిడ్డైపోతుంది. మీరు చూసుంటారు, కొంతమందికి పెట్టుకుంటారు ఇప్పుడు కూడా. ఈ త్రివేణి సంఘం అక్కడే వెళ్తారంటే కొన్ని బాబాలు అందరూ ఉంటారు, మొత్తం జిడ్డు జిడ్డుగా ఉంటుంది వాళ్ళ జుట్టు అంతా, అలా అయిపోతుంది. సుకుమారుడు కదా మా అన్నయ్య రాముడు. మహాసత్వ సింహస్కందో మహాభుజ పుండరీక విశాలాక్ష తరుణ ప్రియదర్శన. తరుణ యవ్వనమైన వాడు, ఎంత మంచి యవ్వనం, ఎంత అందం. తామర పువ్వు లాంటి కళ్ళు కలిగిన వాడు. ప్రియదర్శన, చూపిస్తే ఎవరిని చూడాలని మనం ఇష్టపడతామో అటువంటి వాడు. ప్రత్యాశ్వస్య ముహూర్తం తు కాలం పరమదుర్మనా సహా ససాద సహసాత్రైర్ దివిద్య ఇవద్విప. ఇంకోటి ఏంటంటే పడిపోయాడు. ఎందుకు పడిపోయాడంటే ఇంకో కారణం కూడా ఉంది. మన ఆచార్యులు అంటున్నారు, ఒకటి మా అన్నయ్యకి ఇంత కష్టం వచ్చిందే అనేది ముఖ్యమైన కారణం. రెండవ కారణం ఏంటంటే భరతుడు ఇంత తీవ్రంగా రాముడు వనవాసం వెళ్తాడని ఎదురు చూడలేదు. ఏదో వనవాసం వెళ్ళాడు, మా అన్నయ్యని మళ్ళీ రాజ్యాభిషేకం చేసి నేను వనవాసంలో ఉంటాను అని అనుకున్నాడు. కానీ దానికి నారచీర కట్టుకొని, నారవస్త్రాలు కట్టుకొని, జటాముడి ధరించుకొని సంకల్పం చేశాడంటే రాముడు దృఢవ్రతుడు కదా, ఆ వ్రతం తప్పడనమాట. అయితే ఇంక రాను అంటాడేమో, జటాముడి ధరించేశాడంటే ఇంక రాడంటాడేమో. వనవాసానికి సిద్ధమైపోయాడు, 100%గా సిద్ధమైపోయాడు. యోని అంటే ఒక హోప్ ఉండేది భరతుడికి, తగ్గిపోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది, భయం వేస్తుంది. రాడేమో, రానంటాడేమో, నేనేం చేయాలి అని కూడా అర్థం కాలేదు. మళ్ళీ జీరోకి వచ్చేసాడు కదా, అంటే ఆ హోప్ లేకపోవడం, హోప్లెస్ అయిపోయాడు. తలుచుకొని ఇంకోటి ఏంటంటే కష్టం అనేది. ఎందుకంటే రాముడు అందం చూసిన వాళ్ళకి కష్టం చూడడం అనేది తట్టుకోలేదు. ఎందుకంటే అసలే జుట్టు చాలా అందంగా ఉంటుంది స్వామివారికి, చాలా అందమైన జుట్టు. కలహాయిత కుంతళం కళాపై కరణో అన్మాదక విభ్రమం మహోమే అంటున్నారు గోపాలకృష్ణుడు వేదాంతేశ. జుట్టులే ఇలా కర్లీ హెయిర్, కృష్ణుడికి ఆ అందం, జుట్టే అందం. మీరు కావాలంటే ఏదైనా క్యాలెండర్లో చూడండి, ఆ మహాభారత కురుక్షేత్రంలో కూడా కిరీటం పెట్టుకుంటే కూడా జుట్టు ఇలా 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 ముడతలు అన్నీ వస్తాయి. అందంగా ఉంటుంది, చాలా అందంగా ఉంటాడు. ఆ జుట్టు గురించే భాగవతంలో అంత వర్ణన ఉంది. బ్రహ్మ పొగుడుతారు, ఆహా ఇంత అందమైన జుట్టు గలవాడా అని పొగుడుతూ ఉంటారు ఆ నెమలి పింఛం మీద. అయితే వేదాంత స్వామి అంటున్నారు, ఆ జుట్టు, ఆ కర్లీ హెయిర్స్, కుంతళం కళాపై, అవి నెమలి పింఛం కొట్టుకుంటున్నారు. ఇద్దరు చెవులో చెప్పుకుంటున్నారు. కళాపై కలహాయిత, కలహం చేసుకుంటారు. ఏం కలహం అంటే, చూసావా నా వల్లే నీకు అందం వచ్చింది అని నెమలి పింఛం అంటున్నాడు. నువ్వు వేరే వాళ్ళ తల మీద కూర్చో, నీకు అందం వస్తుందా? నేను కర్లీగా ఉన్నాను కాబట్టి నీకు అందం వచ్చింది అని కృష్ణుడికే సాధ్యం అది. అలా వాళ్ళిద్దరూ జుట్టు నెమలి పింఛం మాట్లాడుకుంటుందంట చెవిలో, కలహం అవుతుంది ఇద్దరికి అని వేదాంత చేసాం అంటారు గోపాలకృష్ణ. కృష్ణాష్టకంలో కూడా వస్తుంది, ఏదో వస్తుంది, జుట్టు గురించే వస్తుంది. కుంతళం ఏదో వస్తుంది కృష్ణాష్టకం. అంటే జుట్టుని వర్ణించని వాళ్ళు లేరు, అందరూ వర్ణించేవాళ్ళే. ఒకసారి ఏమైందంటే తిరుక్కన్నపురం అనొక దివ్యదేశం, జుట్టు మీదే చాలా కథలు ఉన్నాయి. కేశవ అని పేరు. కేశవ అంటే అందమైన కేశం కలిగిన వాడు అని అర్థం, అదొక అర్థం కేశవ. అయితే తిరుక్కన్నపురం అనొక దివ్యదేశం, అక్కడ పెరుమాళ్ పేరు శౌరీరాజన్ అని పేరు, శౌరీరాజ పెరుమాళ్ అని పేరు. ఎక్కడ అటు సైడ్ తిరునల్వేలి దాటి నాగపట్నం అటు సైడ్ అంతా చాలా పెద్ద దివ్యదేశం అది తిరుక్కన్నపురం అని. చాలా పెద్ద క్షేత్రం, విశేషమైన క్షేత్రం అది. అయితే అక్కడ శౌరి అంటేనే చాలా జుట్టు, అందమైన జుట్టు కలవాడు అని అర్థం. ఆయన జుట్టు విషయంలో చాలా లీలలన్నీ చేశాడు స్వామి శౌరీరాజ పెరుమాళ్ అని పేరు. ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఒకటి చెప్తాను. అప్పుడు ఇది
ఈ తంజావూరులో వీళ్ళు ఉండేవారు, మరాఠా వాళ్ళు ఉండేవారు. శివాజీ డైనెస్టీ వాళ్ళు తంజావూరు వరకు వెళ్ళారు, అక్కడ వరకు రూల్ చేశారు. తంజావూరులో శరభోజీ మహారాజ్ అని ఒక మహారాజా ఉండేవాడు, మరాఠా కింగ్. ఆయన ఏం చేసేవాడంటే ఈ తిరుక్కన్నపురం దివ్యదేశానికని కొన్ని తోటలన్నీ నిర్మాణం చేశారు. మరాఠా కింగ్స్ చాలా చేశారు, కృష్ణుడు రాముడు గుళ్ళన్నీ చాలా సేవ చేశారు. ఇక్కడ కూడా అక్కడ ఏంటది ఓల్డ్ సిటీ దగ్గర 3 టెంపుల్స్ కట్టారు. రాంబాగ్, రుక్మిణిబాగ్, కిషన్ బాగ్. కిషన్ బాగే తెలుసు అందరికీ, అది చాలా పెద్దది. 3 టెంపుల్స్ అది, రాంబాగ్, రుక్మిణిబాగ్, కిషన్ బాగ్. ఇప్పుడు మొత్తం అక్కడంతా తురుష్కులే ఉన్నారనుకోండి. రసూల్ అది ఏమంటారు, మొఘల్ పురాణం ఏమంటారు దాన్ని. కిషన్ బాగ్ అనేది చిన్నది. ఆ కిషన్ బాగ్ వేణుగోపాల స్వామి, అది 27వ అహోబిలంటం జీఎస్ స్వామి చేశారు. మరాఠా రాజులే, వాళ్ళ వంశస్థులే ఇంకా చూసుకుంటూ వస్తున్నారు ఆ గుడిని. కిషన్ బాగ్ నుంచి ఒక పిల్లవాడు వచ్చి నేర్చుకొని కూడా వెళ్ళాడు ఒకసారి, ఇక్కడ మన గుడికి వచ్చి నేర్చుకొని వెళ్ళాడు. అయితే ఆ కిషన్ బాగ్లో గుడి ఏరియా చూడాలి. నాకు తెలిసి లార్జెస్ట్ టెంపుల్ ఇన్ తెలంగాణ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏరియా. అల్వాల్ గుడి ఉందా, అల్వాల్ గుడికి 5 రెట్లు ఉంటుంది అంత ఏరియా. ఇంకోటేంటి, దానికి సుమారు 400 ఎకరాల భూమి ఉండేదట. మొత్తం దానికి పూలు, ధాన్యం, ధాన్యం, ఆ స్వామివారికి ప్రసాదం, అది ఇది ఏమి లోటు లేకుండా ఆ భూమిల వల్ల వచ్చే ఇన్కమ్ వల్లే గుడి నడిచేది. దాని తర్వాత ఏమో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఆస్తి ఉందనుకోండి కొట్లాడుతుంది. వాళ్ళు 2 అంశాల్లో కొట్లాడుకున్నారు, నీకొద్దు నాకొద్దు అని ఎండోమెంట్కి ఇచ్చారు. వాడు ఏం చేశాడు, ఫస్ట్ 400 ఎకరాలు గవర్నమెంట్ రైల్వే రాసేసి 1 lakh ఇన్కమ్ వస్తుందంట ఎప్పుడు కూడా. కానీ వాడు 25 రూపాయలు లిల్లీ మాల ఒక 5 కొనిస్తాడు డైలీ, అంతే, అంతకంటే ఏం చేయడు దూపదేవి. కాబట్టి అలా ఉంది పరిస్థితి. అంటే కృష్ణుడే చూసుకుంటాడు అనుకోండి, కృష్ణుడు కట్టించిన దేవాలయం. సరే, అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మరాఠా వాళ్ళు అలా చాలా చేశారు. అయితే ఈ శరభోజీ మహారాజా ఏం చేశాడంటే, తిరుక్కన్నపురం దివ్యదేశానికని కొన్ని తోటలన్నీ నిర్మాణం చేశాడు. ప్రతిరోజు చాలా విశేషంగా ఆ శౌర్యరాజ పెరుమాళ్ళకి మాత్రం విశేషంగా పూలు పంపించండి అని, సంపంగి పూలు, ఆ పూలు, ఈ పూలు, మీరు దేవుని వారు చేసే కైంకర్యం, అదే కైంకర్యం అక్కడ ఒక బట్టర్ చేసేవారు. ఆయన అర్చక స్వామియే, కానీ కొడుకు చాలా మంచి ఆగమ విద్వాన్, చాలా భక్తి ఉన్నవాడు. అయితే వాళ్ళ నాన్నగారు, ఆయన పేరు కూడా చూడండి, పెరియాళ్వారు భట్టర్ అని చేసేవాడట. పెరియాళ్వారు ఇది పుష్ప కైంకర్యమే కదా, అదే కైంకర్యం చేసేవారు. చాలా అందంగా, ఆయనలాగా మాలలు ఎవరు చేయరట ఆ క్షేత్రంలో. అంత మాలలు, అది సంపంగి ఆకు, పన్నీర్ ఆకు అవన్నీ పెట్టి విధంగా కట్టేవారు. ఒక్కొక్క మాల కట్టేవారు. అయితే ఇప్పుడు ఏమైందంటే, కొన్ని రోజులు చాలా బాగా నడుస్తుంది, అంత ఆశ్చర్యంగా సేవ నడుస్తుంది. అప్పుడు అక్కడ శశిరేఖ ఏదో శశిరేఖ నర్తకి. అప్పుడంతా టెంపుల్లో డ్యాన్స్ చేయాలి, అదొక రాజోపచారం. ప్రతిరోజు భగవంతుడి ముందు డ్యాన్స్ చేయాలి. వాళ్ళకని క్వార్టర్స్ కూడా ఉంటాయి, అది ఉండేది అప్పుడు, అది రాజోపచారం. మహారాజా ముందు చేసేలాగా చేయాలి. అయితే చాలా అందంగా ఉండేదట. అయితే ఈ జూనియర్ అర్చకుడు, ఆయన కొంచెం యంగ్ కదా, సో ఆయనకి కొంచెం ఈవిడ మీద కొంచెం ఇష్టం ఏర్పడింది. చాలా అందంగా ఉంది, ప్రియురాలుగా మారిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేసేవాడు, చాలా అందంగా ఉంటుంది కదా, ఈవిడ భగవంతుడి మాల వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అని శౌర్యరాజస్వామి వారు, ఉత్సవస్వామి వారికి వేసిన మాల ప్రతిరోజు తెచ్చిచ్చేవాడు, నువ్వు ఒకసారి వేసుకోవాలి. చాలా అందంగా ఉండేది. అదొక అలవాటు అయిపోయింది, ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తుంది. ప్రతిరోజు ఏం చేస్తాడు, భగవంతుడికి మాల వేసింది ఈవిడికి. ఇప్పుడు ఏమైందంటే మెల్లమెల్లగా భగవంతుడి కంటే ఈవిడ మీద ప్రేమ ఎక్కువైంది. అప్పుడు ఏం చేసేవాడు, ముందంతా టెంపుల్ క్లోజ్ చేసేటప్పుడు మాల తీసుకెళ్ళి ఆవిడకి ఇచ్చేవాడు. ఇప్పుడు ఏమైంది, పొద్దునే ఇప్పుడు ఇవాళ ఈ మాల మా నాన్నగారు తయారు చేయగానే ఈరోజు శశిరేఖ వేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచన. స్వామివారికి ఒకసారి వేసినట్టు వేసి ఇచ్చేసేవాడు. అంత మంచి మాలలో అన్ని పూలు వస్తున్నాయి, స్వామివారు మాత్రం ఇప్పుడు పుష్పంతో కనిపించరు, అలా అయిపోయేది.
అంటే మాల ఒకసారి వేసుకొని ఇచ్చేసేవాడు. అలా జరిగిందా? జరుగుతుంది. ఈ విషయం తెలిసిపోయింది. ఇద్దరి మధ్యలో ఏదో నడుస్తుంది. జనాలు చూస్తారు కదా అన్నీ. ఎవరో ఒకరు చెప్పేశారు, మెసెంజర్స్ ఎవరో వెళ్ళి ఆ శరభోజీ మహారాజాకి చెప్పేశారు, మీరేమో ఇన్ని పూలు పంపించడానికి నిర్మాణం చేశారు, వాళ్ళిద్దరు అర్చక స్వాములు ఇలా ఉన్నారు. ఆ చిన్న అర్చక స్వామి అయితే ఆయనకి ఏవో గన్ను ఉంది, ప్రతిరోజు ఆయన పువ్వు వేస్తున్నాడో లేదో మనకు తెలియట్లేదు, ఆ పువ్వు డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తున్నాడు అనేసారు. ఎందుకంటే కర్టెన్ లోపల వేస్తున్నాడు, ఆయన కనిపించట్లేదు కదా, ఇచ్చేశాడు. అయితే ఒకసారి ఏమైంది, ఈ శరభోజీ మహారాజా వీళ్ళని పట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే అపరాధం కదా ఇది, పట్టుకోవాలని చెప్పి మారువేషంలో వచ్చాడు. ఎలా వచ్చాడు? మేము మహారాజా యొక్క ఇద్దరు మంత్రులం వచ్చాడు, రాబోతున్నాం, మహారాజా వస్తున్నట్టు చెప్పకుండా మంత్రులు రాబోతున్నాం అని వెళ్ళారు. వెళ్తే అప్పటికి ఏమైంది, కరెక్ట్గా టెంపుల్ క్లోజ్ చేసే టైంకి వెళ్ళారు. సర్ప్రైజ్గా, ఇంత ముందే చెప్పకుండా జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు చెప్పారు. నాన్నగారు చాలా విశేషంగా రాజమర్యాద అంతా చేశారు, కొడుకు గారు చాలా అర్చన విశేషంగా సేవార్తి అదంతా చేశారు. పుష్పం ఇవ్వాలి ప్రసాదంగా, అది చాలా మంచి విషయం. భగవంతుడి యొక్క దివ్యమంగళ శరీరం మీద ఆ పుష్పం వాడిపోకూడదు అని ఉంది. వాడిపోయే ముందు ఇచ్చేయాలి, వాడిపోయే ముందు తీసేయాలి. తీసేస్తే ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు కదా, అది ప్రసాదంగా ఇవ్వచ్చు. కానీ దృష్టి మనసు భగవంతుడి మీద ఉండాలి. భగవంతుడి కంటే ఎవరో వాళ్ళు బాగా మంచి మాల వేసుకోవాలి అన్నట్టు ఉండకూడదు, ఫస్ట్ భగవంతుడి మీదే ఉండాలి. కాబట్టి ఈ కథ చదివినప్పుడల్లా నాకు అనిపిస్తుంది, స్వామి ఇటువంటి పరిస్థితిలో మాత్రం నన్ను తెచ్చిపెట్టరు. కాబట్టి అప్పుడు ఏమైందంటే మాలలు ఇచ్చేసాడు పొద్దునే. ఇప్పుడు వీళ్ళు రావాలి కదా, వీళ్ళు రాజా తరఫు నుంచి వచ్చారంటే వీళ్ళకి మాల ఏదైనా వేసి మర్యాద ఇచ్చారు. అప్పుడు ఏమైందంటే ఆవిడ ఏం చేసింది, శౌరిరాజ పెరుమాళ్ళకి వేసిన ఒక మాల నుంచి అన్ని పూలన్నీ తీసేసింది. అక్కడ ఒకే ఒక మంచి ఏదో ఉంది, సంపంగి లాంటిది ఏదో, అది తలకి చుట్టుకుంది. అయ్యో వాళ్ళు వస్తున్నారు, నేను ఇచ్చిన మాల ఇవ్వు, వాళ్ళకి వెయ్యాలి అన్నారు. నేను మాల నుంచి అన్ని తీసేసానే. అయితే ఆయన ఏం చేశాడు, తలలో ఉన్న 2 తీసుకెళ్ళి ఆ ఒక అపచారం చేసేసాడు. ఏం చేశాడు ఆయన? ఇప్పుడు ఆయన లేకపోతే దొరికిపోతాడు కదా. ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు, ఆ శశిరేఖ తలకి వేసుకున్న ఆవిడ జుట్టుకు వేసుకున్న మాలని మళ్ళీ భగవంతుడి మీద వేసేసాడు. ఎందుకంటే భగవంతుడి ప్రసాదం ఇవ్వాలి కదా, మళ్ళీ భగవంతుడి మీద వేసేసాడు. క్షమించానేదో ప్రపత్తి ఏదో ఈ దోషం ఏర్పడింది, క్షమించాలని ప్రపత్తి చేశాడు. కానీ చూడండి మనిషి యొక్క మనసు ఎలా వెళ్తుంది. మంచి భక్తుడే, కానీ మంచి భక్తులకే భగవంతుడు ఎందుకో ఇట్లాంటి పరీక్ష అంతా పెడతాడు ఒకసారి. అయితే ఏమైంది, దొరికిపోయాడు. భగవంతుడు ఏం లీల చేశాడు, ఆయన ప్రసాదంగా ఇచ్చాడా, దాంట్లో ఒక జుట్టు ఉంది. అయితే ఏంట్లో దీంట్లో జుట్టుంది అంటే ఎవరో వేసుకున్నది నాకు ఇచ్చావన్నమాట. అయితే చెప్పింది నిజమే, ఊర్లో వాళ్ళు చెప్పిందంతా నిజమే, నీకు ఆ అమ్మాయికి ఏదో నడుస్తుంది అని చెప్పి రాజా మారువేషం తీసేసి గడ్డం అంతా తీసి మారువేషం తీసి దొరికాము, ఇంకా నిన్ను ఈ గుడి నుంచి నిన్ను ఈ దేశం నుంచే బహిష్కరణ చేస్తున్నాడు, మీ ఇద్దరిని వెళ్ళిపోండి, నాకు ముఖమే చూపించొద్దు, మీరు బ్రాహ్మణులు కాబట్టి ఊరుకుంటున్నాను, వేరే వాళ్ళు అయితే మరణశిక్ష వేసేవాడిని, రాజద్రోహం దేవద్రోహం చేస్తారా మీరు, భక్తి లేదు శ్రద్ధ లేదు, అట్లా ఇట్లా తిట్టి ఇది చేసి. నాన్నగారికి పాపం ఏం తెలియదు, ఆయన పాపం ఎంతో భక్తితో ప్రతిరోజు మాల చేస్తూ ఉన్నాడు, ఆయనకి తెలియదు పాపం ఈ విషయం. అయితే ఆయన ఏడ్చాడట, ఈయన కూడా ఏడ్చాడట రాత్రంతా. అయ్యో స్వామి, సేవను పోగొట్టే అంత పని చేశావా, నేను ఏదో ఇష్టపడ్డాను కానీ నీ సేవ కంటే ఇది నాకు ముఖ్యం లేదని రాత్రంతా ఏడ్చాడు. ఏడుస్తూ ఆ నాన్నగారు రాత్రి కేశవ అంటే క్లేశంని కేశవ క్లేశనాశన, చాలా గొప్ప బాధ, పెద్ద తీవ్రమైన బాధ కలిగితే పోగొట్టేవాడు కేశవుడు కాబట్టి ఆ కేశవనామం జపిస్తూ శౌర్యరాజ పెరుమాళ్ళని స్థితి చేస్తూ రాత్రంతా ఏడుస్తూ గడిపారట. ఎందుకంటే రేపు ఇంకా వెళ్ళిపోవాలి అన్నప్పుడు. అప్పుడు రాత్రి ఆ శరభోజి మహారాజాకి కలలో శౌర్యరాజ స్వామి వచ్చి, నీకు ఎంత ధైర్యం ఉంటే నా భక్తుల్ని నువ్వు ప్రశ్నిస్తావా, నా భక్తుల యొక్క వాళ్ళ భక్తిని నువ్వు ప్రశ్నిస్తావా, ఆ జుట్టు
ఆ ఆ అమ్మాయిది కాదు, ఆ జుట్టు నాదే, చూడు నాకు జుట్టు ఉంది అని మొత్తం జుట్టుతో, అదే ఉత్సవ స్వామి జుట్టుతో శౌరితో కనిపించి ఇది నా జుట్టు, కావాలంటే చూడు దాంతో తులసి వాసన వస్తుంది, ఇది నా జుట్టు అన్నారు. అనేసి నా భక్తుల్ని నువ్వు దోషం పడతావా అని అంత నేరం చేసిన అమ్మాయి వేసుకున్న వాళ్ళని మళ్ళీ వేసిన, ఏదో అన్ని రోజులు కైంకర్యం చేశాడు కాబట్టి స్వామి మళ్ళీ కాపాడుతున్నాడు. అది విని మళ్ళీ ఆ శరభోజ మహారాజా నెక్స్ట్ డే వచ్చి, అయ్యో తప్పైంది, మిమ్మల్ని పోయి నేను అనుమానించానే అని చెప్తే, దాని తర్వాత స్వామి ఇంత అపరాధం చేసినా నన్ను కాపాడావా అని తర్వాత ఆయన ఇంకా తీవ్రంగా ఇంకా చాలా బాగా సేవలు చేసుకుంటూ చాలా గొప్పగా అయ్యారు అని ఉంది, చరిత్ర ఉంది. ఆయన ఇంకా పరమలీనంగా శౌర్యరాజస్వామి వారి భక్తుడైపోయి చిన్న అప్పుడప్పుడు ట్రాక్ తప్పితే భగవంతుడు మారుస్తాడు, అలా మార్చాడు అని ఉంది చరిత్ర. అంటే ఆ జుట్టు గురించి చెప్తున్నాను. అటువంటి అందమైన జుట్టు కలవాడు, జుట్టుతోనే లీలలు చేసేవాడు, అంత అందమైన జుట్టుతో ఒక భక్తుడిని కాపాడుతున్నాడు. చూడండి, ఆశ్చర్యమైన వాడు. అటువంటి వాడికి కష్టం వచ్చింది అంటే భరతుడు ఎలా తట్టుకుంటాడు? మనకి చాలా ఇష్టమైన వాళ్ళకు ఒక కష్టం వచ్చింది అనుకోండి, చాలా గొప్ప, మనం తట్టుకోలేం. ఇలానే ఒకసారి ఏమైందంటే, అంటే మీరు రిలేట్ చేసుకోవాలంటే 2-3 చరిత్రలు చెప్పాలి, అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది. ఒకసారి కాంచీపురం పెరుందేవి తాయారు అమ్మవారు ఉన్నారు, చాలా అందం, అంటే ఆ జుట్టుతో అలంకారం చేస్తారు. ఒక్కోసారి మనం కూడా చేస్తాం. గోదా కళ్యాణం అప్పుడు వెనకాల మనం కూడా భగవంతుడు మన వేణుగోపాల స్వామి వారికి జుట్టు ఇది పెడతాం కదా, జుట్టు శౌరి కిరీటం పెడతాం. ఇంకోటి ఏంటంటే భగవంతుడికి, మన స్వామికి, మన శ్రీమన్నారాయణుడికి మా దేవాలయాల్లో, అది కూడా దక్షిణ భారతంలో ఆయన ఒళ్ళంతా ఎంత ఆవరణం వేసుకుంటాడో అంత ఆవరణాలు జుట్టుకే వేసుకుంటాడు. సూర్యుడు, చంద్రుడు, మధ్యలో కలికితురాయి, మళ్ళీ చూడమని, వెనకాల నాగాభరణం, మళ్ళీ ఒక జడ, వెనకాల రాకడి, అన్నీ ఉన్నాయి. ఆయనకి అన్నీ లెక్క, అవన్నీ వేయాలి. మళ్ళీ ఒకటి ఇలా వేలాడుతుంది, ఒకటి చేయి, అవన్నీ చూసి వేయాలి. శరీరం మొత్తం ఎంత ఆవరణం వేసుకుంటాడు, తల మీద శౌరికే అంత ఆవరణాలన్నీ ఉంటాయి. మళ్ళీ దాని మీద ఒక నెమలిపించాలి. అలా కాంచీపురంలో 7వ రోజు రథయాత్ర, నెక్స్ట్ డే తొట్టి తిరుమంజనం మనం కూడా చేస్తాం కదా. 6వ రోజు రథయాత్ర ఉంటుంది, బ్రహ్మోత్సవం ఇప్పుడు అవుతుంది మేలో. రథయాత్ర నెక్స్ట్ డే తొట్టి తిరుమంజనం చేస్తారు. అప్పుడు వరదరాజ స్వామికి శౌరి కిరీటం పెడతారు. అప్పుడు చూడాలి ఎంత అందంగా ఉంటాడో, అంత అందం. ఆ నాగాభరణం అని ఒక ఆభరణం ఉంటుంది, ఒక పాములాగా, పెరుందేవి అమ్మవారికి ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఒకసారి ఏమైంది, పెరుందేవి అమ్మవారి సన్నిధిలో ఏదో నాకు ఒక స్వామి చెప్పారు. ఆయన కాంచీపురంలో ఉన్నప్పుడు చాలా ముసలి స్వామి, ఆయన చెప్పారు, తాత అని అంటాం, ఆయన చెప్పారు ఈ విషయం. 1985లోనే ఇప్పుడు అయిందంట. చాలా ఆశ్చర్యంగా ఒకరోజు పెరుందేవి అమ్మవారి సేవ, ఒకడు దొంగ ఎవడో వచ్చాడు, అర్చక స్వామి దగ్గర నుంచి దాక్కునే ఉన్నాడు. గుడి మూసేసి వెళ్ళిపోయారు. వీడు సన్నిధి లోపలికి వచ్చేసాడు. పెరుందేవి అమ్మవారు సన్నిధి లోపల దాక్కున్నాడు. సన్నిధి లోపల వచ్చేసాడు. సన్నిధి లోపల దాక్కున్నారు, ఆయనకి తెలియదు దాక్కున్నట్టు, మూసేసి వెళ్ళిపోయాడు. వాడేం చేశాడు, నెక్స్ట్ డే అర్చక స్వామి ఓపెన్ చేస్తుంటే ఒక వస్త్రం కూడా లేదంట పెరుందేవి అమ్మవారు శరీరం మీద. సాక్షాత్ మహాలక్ష్మి. ఓకే, కాంచీపురం అంటే ఏంటి, పట్టు వస్త్రం కదా, కాంచీపురం పట్టు అంటారు. ఒక్క వస్త్రం కూడా లేదు, ఒక ఆభరణం కూడా లేదు, ఒకే ఒక మంగళసూత్రం ఒకటే ఉంది. ఏడు చేశారంట. చేసేస్తే వాడు ఏం చేశాడు, వాడు వెయిట్ చేస్తున్నాడు డోర్ ఎప్పుడు ఓపెన్ చేస్తానని. అర్చక స్వామి వారు నూకేసి వాడు అన్నీ పట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతే వాడిని పట్టేసుకున్నారట. కానీ ఆభరణం నుంచి స్టోన్స్ అన్నీ పీకేశాడు. ఆభరణాల నుంచి స్టోన్స్ అన్నీ పీకేశాడు. ఇది తెలిసిందంత చూడండి. కాంచీపురంలో ఎంతమంది చేనేత వాళ్ళందరూ ఉన్నారో. కాంచీపురం సిల్క్, హ్యాండ్లూమ్, అప్పుడంతా హ్యాండ్లూమే కదా, మెషిన్స్ అప్పుడప్పుడే వస్తున్నాయి. అందరూ ఏడిచి అమ్మవారికి నేను కొనిపిస్తానంటే నేను కొనిపిస్తానని కట్టని చీర కట్టను ఇప్పుడు వరకు. అయ్యో, మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి ఇంత కష్టం వచ్చిందా, మా ఊరు దేవత నాయకురాలు ఆవిడ, మా ఊరికి మహారాణి లాంటి పెరుందేవి అమ్మవారికి
ఇంత కష్టం వచ్చిందా అని వాళ్ళందరూ కలిసి మళ్ళీ ఒక్కొక్క ఆభరణం చేయించారు, ఒక్కొక్క ఇదంతా చేయించారు. అన్ని చీరలు నెక్స్ట్ డేనే ఒక 500 చీరలు, పట్టు చీరలు, ప్యూర్ పట్టు చీర ఎంత ఉంటుంది? 5 లక్షల నుంచి 10 లక్షలు కూడా ఉంటుంది చీర. అలాంటి చీరలని పంపించారు. పంపించి ఇప్పుడు కూడా అమ్మవారికి వేసిన వస్త్రం వేయకుండా అన్ని వస్త్రాలు వస్తాయి. మళ్ళీ అది ఆక్షన్లో కూడా వేస్తారు కొన్ని వస్త్రాలు. అలా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, మనం చాలా వైభవంగా చూసిన అమ్మవారిని వీళ్ళు చూడలేకపోతున్నాం. మా పెరుందేవి అమ్మవారికి ఇంత కష్టం వచ్చిందా అయ్యయ్యో అని ఒక ఊరంతా ఏడ్చి, అర్చక స్వామి అంతా ఏడ్చారు. నా స్వామికి పోయి నా అమ్మవారికి పోయి ఇంత కష్టం వచ్చిందా అని. అలా భరతుడి స్థితి అలా ఉంది. అది చెప్పడానికి చెప్తున్నాను. నా అన్నయ్యకి పోయి జటాముడి ధరించుకోవాల్సిన స్థితి వచ్చిందా? అయితే అలా పడుకోనున్నాడా? భరతం మూర్ఛితం దృష్ట్వా వివర్ణవదనో గుహః బభూవ్యతితస్తత్ర భూమికంపే యథాద్రుమః. అలా చెప్పగానే భరతుడు పడిపోయాడు అనగానే శత్రుఘ్నుడు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాడు. వచ్చేసి గట్టిగా కౌగలించుకుంటున్నాడు. అన్నయ్య లేవన్నయ్య, లేవన్నయ్య, ఏమైందన్నయ్య అని శత్రుఘ్నుడు ఏడుస్తున్నాడు భరతుడిని చూసి. పరిష్వజ్రోదోచ్చై విసంజ్ఞః శోకకర్షితః ఏడుస్తున్నాడు. దాని తర్వాత అందరికీ తెలిసింది ఈ విషయం, భరతుడు ఇలా పడిపోయాడు అని. ఇప్పుడు కౌసల్యం వస్తుంది. తాశ్చతం పతితం భూమౌ రుదత్యః పర్యవారయన్ కౌసల్యాత్వనుసృత్యైనం దుర్మనాః పరిశశ్వజే. కౌసల్యమ్మ మెల్లగా వచ్చి భరతుడిని చూసి ఆవిడ ఏడుస్తూ కింద భూమి మీద పడిపోయిన భరతుడిని మెల్లగా లేపి తన ఒడిలో పడుకోబెట్టుకొని గట్టిగా ఆలింగనం చేసుకుంటూ భరతుడితో ఇలా మాట్లాడుతుంది. యా వత్సలాస్వం పుత్రం వ్యాధిర్నతే కచ్చిత్ శరీరం ప్రతిపాదతే అస్య రాజకులస్యాద్య త్వదధీనం హి జీవితం. ఒరే కన్నా, ఏంటన్నా ఈ అవస్థ నీకు? ఏదైనా శరీరం ఏదైనా జ్వరం పెట్టినది ఏమైనా? ఎందుకురా ఇంత బలహీనుడిగా కనిపిస్తున్నావే? ఏదైనా దుఃఖం పెట్టేదా? ఎవరైనా దుఃఖం కలిగించేది ఏదైనా విన్నావా? నా కొడుకు రాముడు, లక్ష్మణుడు, నా కోడలు సీతమ్మ గురించి ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పి ఆ కష్టం ఏదైనా విన్నావా? వింటేనే నువ్వు ఇలా అవుతావు. ఏం విన్నావురా? నువ్వే కదరా మాకు గతి. అస్య రాజకులస్యాద్య త్వదధీనం హి జీవితం. నిన్ను చూసుకునే కదరా మేము బతుకుతున్నాం. దశరథ మహారాజా లేరు, రాముడు వనవాసం వెళ్ళిపోయాడు. మాకు ఇంకెవరున్నారు చెప్పురా? నువ్వు తప్ప ఎవరున్నారు? త్వం దృష్ట్వా పుత్ర జీవామి రామే సభ్రాతృకే గతే. నిన్ను చూసుకునే నేను బతుకుతున్నాను రా. భరతుడైనా ఉన్నాడు నా కొడుకు అని నిన్ను చూసుకుంటే బతుకుతున్నాను రా. నువ్వు ఇలా అయిపోతే ఎలా చెప్పు నాన్న? అన్నా లేవు నాన్న అని ఇలా గట్టిగా ఇలా మాట్లాడుతుంటే కౌసల్యమ్మకి కష్టం వస్తుంది అని తెలిసిన భరతుడు కన్నీళ్లు తుడుచుకుంటూ అంటున్నాడు. వెంటనే తుడుచుకుంటూ భ్రాతామే క్వావసత్రాత్రౌ క్వసీత క్వచలక్ష్మణ అని అడిగిందా? అయితే కౌసల్యం అడిగింది కదా, వెంటనే కౌసల్యాం పరిశాంత్యేదం గుహం వచనమప్పుడు. అమ్మ నాకేం కాలేదమ్మా, నేనేం వెళ్ళలేదు, నేను బాగానే ఉన్నాను, ఏదో కొంచెం బడలిగా చెందానంతే, చాలా నడిచాను కదా అందుకే ఏం చెందాను, ఏం లేదమ్మా నేను బాగానే ఉన్నాను అని. ఎందుకంటే నిజం చెప్తే మళ్ళీ కౌసల్యం ఏడుస్తుంది కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ గుహుడి వైపు తిరిగి భ్రాతామే క్వావసత్రాత్రౌ క్వసీత క్వశలక్ష్మణ అశ్వపచ్చయనే కస్మిన్ కిం భుక్త్వా గుహశంసమే. గుహ అని గుహుడి దగ్గర వెళ్తున్నాడు వెంటనే. ఎందుకంటే కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూడలేదు కౌసల్యం అని. మాట్లాడితే మళ్ళీ కన్నీళ్ళు వచ్చేస్తాయని గుహుడి దగ్గర వెళ్ళేసి, గుహ నాకు చెప్పవా, మా అన్నయ్య ఎక్కడున్నాడు? సీతమ్మ ఎక్కడుంది? రాత్రి ఎక్కడ నివసించారు? లక్ష్మణుడు ఎక్కడున్నాడు? నా తమ్ముడు ఎక్కడ పడుకున్నాడు? ఏం తిన్నాడు? ఎలా ఉన్నారు? ఏమేం జరిగింది నాకు చెప్పవా అని అడుగుతున్నాడు. అడగగానే అప్పుడు గుహుడు మొత్తం చెబుతున్నాడు. అన్నముచ్చావచం వక్షా ఫలాని వివిధాని చ రామాయ వ్యవహారార్థం బహుశోపహృతం మయా. మీ అన్నయ్య తినాలనే నేను బోలెడంత పళ్ళు, అన్నం, ఆహారం, మాంసం అన్నీ తీసుకెళ్ళాను. ఏం తింటాడు? ఏం తినలేదు. నహ్యస్మాభిః ప్రతిగ్రాహ్యం సఖే ధ్యేయం తు సర్వదా ఇతి తేన వయం సర్వే అనునీతా మహాత్మనా.
నహితత్ ప్రత్యగృహ్ణాత్ స క్షత్రధర్మమనుస్మరణ. క్షత్రియుడు కదా, క్షత్రియ ధర్మం పరిపాలిస్తూ మా దగ్గర తీసుకోడు కదా, తీసుకోలేదు, ఏమీ తీసుకోలేదు. లక్ష్మణేన యథానీతం పీతం వారి మహాత్మన ఉపవాస్యం తదాకర్షిత్ రాఘవ సహ సీతయా. సీతారామ లక్ష్మణులు ముగ్గురు నీళ్లు తాగే ఉన్నారయ్యా, ఉపవాసం చేశారు, ఏమీ తాగలేదు. సీతారాములు తాగింది మిగిలినది ఆ నీళ్లు, మంచినీళ్లు లక్ష్మణుడు తాగి, ఇదిగో ఈ ఇంగుదీ వృక్షం ఉందే, ఈ ఇంగుదీ వృక్షం కిందే ఇలా ఒక చిన్న పడుకోవడానికి ఏర్పాటు చేస్తే, అది కూడా లక్ష్మణుడే వెంటనే గడ్డి తీసుకొచ్చాడు. తానే ఒక పరుపు లాంటిది ఒకటి సౌకర్యం ఏర్పాటు చేస్తే, ఇక్కడే అయ్యా ఈ గడ్డి మీదే మీ అన్నయ్య మీ వదిన పడుకున్నారు. లక్ష్మణుడు పడుకోలేదు, అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు బాణం పట్టుకొని, అలా ఇలా తిరుగుతూ సంచరిస్తూ అలా ఉన్నాడయ్యా అని చెప్పాడు. చెప్పేసి దీని తర్వాతే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి జటాముడి ధరించుకున్నాడు అనే విషయం చెప్తున్నారు. అది వినగానే తచ్చుత్వా నిపుణం సర్వం భరతః సహ మంత్రిభిః ఇంగుదీ మూలమాగమ్య రామశయ్యామవేక్షత. అని చెప్పంగానే పరిగెత్తాడట, ఇంగుదీ వృక్షం దగ్గర పరిగెత్తుతున్నాడు భరతుడు. పరిగెత్తి అందరినీ చూసి అంటున్నాడు, అబ్రవీ జననీ సర్వాహ, 3 అమ్మల దగ్గర అంటున్నాడు, ఇహతస్య మహాత్మనః శర్వరీ శయితా భూమి భూమా ఇదమస్య విమర్ధితం. అమ్మా చూడండి అమ్మా, ఇక్కడే పడుకున్నాడు అన్నయ్య, ఇక్కడే పడుకున్నాడు చూడండి. మహారాజకులేన మహాభాగేన ధీమత జాతో దశరథేర్నోర్య నరామ స్వప్తుమర్హతి. అయ్యో ఇక్కడ పడుకోవడానికి అర్హుడే కాడే, మహారాజకులీనుడు, మహాభాగ్యుడు, అంతకంటే భాగ్యశాలి ఎవరుంటారు? అయోధ్య మహారాజా కంటే భాగ్యశాలి ఏ మహారాజా ఉంటాడు ఈ ప్రపంచంలో? అటువంటి మహారాజా దశరథ పుత్రుడు, అటువంటి రాముడు లోకాభిరాముడే, తన అందంతోనే ఆకట్టుకుంటాడే, అందుకే కదా రాముడని పేరు. అటువంటి వాడిపోయి భూమిలో పడుకున్నాడే, దానికి అర్హుడే కాడే. అజితోత్తర సంస్తీర్ణే వరాస్తరణ సంశయే శయిత్వా పురుషవ్యాగ్రహ కథం చేతే మయీతలే. ఆహా, అయోధ్యలో ఎలా పడుకుంటాడు, ఎంత మంచి మంచం, ఎంత మంచి గదులు, ఎంత మంచి మండపాలు, అలా పడుకోవాల్సిన వాడు ఇంత కష్టం వచ్చిందే మా అన్నయ్యకి, నా వల్ల వచ్చిందే, నేను రాజ్యం వెళ్ళాలి అనే కోరిక వల్లే కదా మా అన్నయ్యకి ఇంత కష్టం వచ్చింది. ప్రాసాదాగ్ర విమానేషు, ఒక గుడి పెద్ద పుణ్యక్షేత్రం విమానంలా ఉంటుంది, ప్రాసాద మండపాలన్నీ మా అన్నయ్య మండపం. హైమరాజత భూమేషు, ఎక్కడ చూసినా బంగారం వెండితో పొదుగున్న రత్నాలు ఉంటాయే. పుష్ప సంచయ చిత్రేషు, మా అన్నయ్య కోసం లేని పుష్పాల, ఆ పరుపుల్ని అలంకరించడానికి ఎన్ని పుష్పాలు, ఆయన మాల వేసుకోవడానికి ఎన్ని పుష్పాలు, ఎన్ని కార్మికులు, ఆయన రాసుకోవడానికి ఎంత విధమైన చందనాలు, అగురు, గంధం. పాండురాభ్ర ప్రకాశేషు సుఖసంఘరుతేషు చ ప్రాసాదావర వర్యేషు శీతవస్తు సుగంధితో, పట్టు వస్త్రాలు, ఆయనకి తలగడ పెట్టుకోవడానికి ఆ దిండు, ఎంత సుకుమారమైన దిండు, ఆయనకి సేవ చేయడానికి, ఆయనకి గాలి వేయడానికి, ఆయన తాగడానికి, తినడానికి ఎంత మంచి కార్మికులు. నిద్ర లేచేటప్పుడు గీతవాదిత్ర నిర్గోజై, ఎప్పుడు సంగీతం విని లేస్తాడే, మృదంగవాద్యము, సూతమాగదులు స్తుతి చేస్తే లేచేటువంటి వాడు ఇక్కడ పడుకొని ఒంటరిగా, ఎవరూ లేకుండా ఇలా ఒంటరిగా ఇలా పడుకోనున్నాడే. అశ్రద్ధేయమిదం లోకే న సత్యం ప్రతిభాతి మా మహ్యతే ఖలు మే భావః స్వప్నోయమితి మే మతి. అయ్యో ఈ ప్రపంచం నమ్మేలా లేదే, ధార్మికంగా ఉన్నాడని పోయి ఇంత శిక్ష మా అన్నయ్యకి. కేవలం ధర్మం తప్పలేదు, నాన్న మాట విన్నాడనడం కోసం ఇంత శిక్ష మా అన్నయ్యకి. ఇటువంటి ప్రపంచమా, ఎంత అన్యాయం ఇది, మా అన్నయ్యకి ఇంత కష్టం వచ్చిందే. తనూనం దేవతం కించిత్, నేను నమ్మలేకపోతున్నానే, నిజమేనా? ఎత్ర దాశరథీ రాము భూమావేమశేత సహా యస్మిన్ విదేహరాజస్య సుతా చ ప్రియదర్శన దయితా శయితా భూము స్నుషా దశరథస్య చ. మా అన్నయ్య అంటే సరే, మా వదినమ్మ జనక మహారాజు కూతురు మిథిలా రాజకుమారి, దశరథ మహారాజా యొక్క పెద్ద కోడలు, ఎంత రాజభోగాలు అనుభవించాలి, ఎలా వచ్చింది పెళ్ళప్పుడు నేను చూశానే, ఎంత రాజవైభోగంతో వచ్చిందే.
మా సీతమ్మని సూర్యుడు కూడా చూడలేడే, అటువంటి అందం కలిగిన మా సీతమ్మ మా వదినమ్మకి పోయేంత కష్టం వచ్చిందే. ఇమం శయ్యా మమ భ్రాతు ఇదం ఆవర్తితం శుభం తద్దిలే కఠినే సర్వే గాత్రేర్వృతితం తృణం. ఇంత కఠినంగా గుచ్చుకున్నాయే, అయ్యో ఈ గడ్డి పరకలన్నీ గుచ్చుకొని ఉంటాయే. ఎంత సుకుమారమైన వాడు మా అన్నయ్య. కాళ్ళకు గుచ్చుకున్నాయేమో, వీపు గుచ్చుకుందేమో, ఎలా పడుకున్నాడు, మెడకి గుచ్చుకుందేమో, ఇటువైపు తిరగకుండా అటువైపు తిరగకుండా ఎలా పడుకున్నాడు, ఒక తలగడ లేదే, తలకి ఎంత గుచ్చుకుంటున్నాడో, నిద్ర వచ్చిందో లేదో తెలియదే. చూడండి మా అన్నయ్య పడుకోవడం వల్ల నలిగిపోయింది ఇది, అలానే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడే మా అన్నయ్య పడుకోనున్నాడు, ఎవరో పడుకుంటే ఎలా గడ్డి నలిగిపోతుందో అలా నలిగిపోయి ఉందే కనిపిస్తుంది. అయ్యో ఈ గడ్డి మీద మా అన్న పడుకున్నాడే. మన్యే సావర్ణ సూక్త సీతాస్మిన్ శయనే శుభా తత్ర హి దృశ్యంతే శక్తాః కనకబిందవః. యో సీతమ్మ ఇక్కడే పడుకుందే, ఎంత ధార్మికురాలు మా వదినమ్మ. మన్యే భర్తు సకాశయ్య ఏన బాలా తపస్విని సుకుమారి సతీ దుఃఖం నవిజానాతి మైథిలి. అయ్యో ఏ దుఃఖం తెలియదే, సుకుమారంగా పెరిగిందే మిథిలా నగరంలో. ఇంత కష్టం మన వల్ల వచ్చేసిందే. జనక మహారాజు తెలిస్తే ఏమనుకుంటారు, మన వల్ల ఇంత కష్టం తెచ్చిపెట్టామే అని. దాని తర్వాత అంటున్నారు, మా సీతమ్మ మా వదినమ్మకి ఎంత పాతివ్రత్యం. ఆహా, మా అన్నయ్య కష్టం అనిపిస్తే అదే ఆవిడికి సుఖం అని, అన్నయ్యతో పాటు ఉండడమే సుఖం అని. అన్నయ్య భూమిలో గడ్డి మీద పడుకుంటే తాను కూడా పడుకుంటుంది. శక్తాః కనక బిందవః. పాపం ఆ గడ్డి పరకల వల్ల ఆవిడ మొత్తం బంగారు ఆభరణాలు వేసుకొని వెళ్ళింది కదా, ఆవిడ వడ్డ్యానం నుంచో ఆవిడ గజ్జల నుంచో చిన్న చిన్న బిందువులు, చిన్న చిన్న బంగారు రాళ్ళు పడిపోయి ఉన్నాయి, కనిపిస్తున్నాయా మీరందరికీ? ఇక్కడేమో ఆ వదినమ్మ పడుకుంది, నలిగిపోయి ఉన్నాయి చూడండి అని చెప్పి ఇంకోటి అంటున్నాడు. ఉత్తరీయమిహాసక్తం సువ్యక్తం సీతయా తథాహ్యేతే ప్రకాశంతే సక్తాః కౌశేయతంతవః. మా అమ్మ సీతమ్మ మాత్రం పట్టు వస్త్రం వేసుకొని వెళ్ళిందే. దశరథ మహారాజు చెప్పారు కదా, వస్త్రం వేసుకొని, పట్టు వస్త్రం వేసుకొని వెళ్ళిందే. చూడండి ఆ పట్టు వస్త్రం యొక్క తాడు అంటే ఆ దారం పోగులు అక్కడక్కడ గడ్డికి అంటుకొని ఉన్నాయి. సీతమ్మ ఇక్కడ పడుకుందే, కనిపిస్తోందా? ఎవరి వల్ల వచ్చింది? మన వల్ల కాదా? ఏం పాపం చేశారు వాళ్ళు? మనం ఇంత కష్టం తెచ్చిపెట్టామే, ఎవరికి ఒక కీడు ఆలోచించిన వాళ్ళకి పోయి ఇంత కష్టం తెచ్చిపెట్టామే అని ఏడుస్తున్నాడు. ధన్యాః ఖలు మహాభాగో లక్ష్మణః శుభలక్షణః భ్రాతరంశమే కాలే యో రామమనువర్తతే. నా తమ్ముడున్నాడే లక్ష్మణుడు, ధన్యాత్ముడు వాడు. అన్నయ్యకి ఇంత కష్టం వచ్చినప్పుడు మీరెవ్వరూ అన్నయ్య రాకపోయినా సరే, మా అన్నయ్య కష్టం ఉన్నప్పుడు నేను సేవ చేస్తాను అన్నయ్య వెంట వెళ్ళాడే. పోనీలే నా తమ్ముడు లక్ష్మణుడైనా ఉన్నాడు తోడుగా అని నాకు కొంచెం నిర్మలంగా ఉంది. లక్ష్మణుడే ధన్యాత్ముడు. ఇటువంటి కష్టకాలంలో మా అన్నయ్య పక్క నుండి సేవ చేయాలి, అదే ముఖ్యం. నాకు అయోధ్య వద్దు, మీరందరూ వద్దు, నాకు మా అన్నయ్య కావాలని అన్నయ్య వదిన వెంట వెళ్ళాడే. సిద్ధార్థాకలు వైదేహి పతిం జ్ఞానుగతా వనం వయం సంశయితా సర్వే హీనాస్తేన మహాత్మన. సిద్ధార్థురాలు తపస్విని మా వదినమ్మ వైదేహి. పతి ఎక్కడ వెళితే తాను అక్కడే వెళ్ళాలని వెళ్ళిందే. ఇంత కష్టం వచ్చినా పర్వాలేదు, పతితో ఉండడమే ధర్మమని వెళ్ళిందే. మా వదినమ్మకి సమమైనగా ఎవరుంటారు ఇక్కడ? అకర్ణధారా పృథివీ శూన్యేవ ప్రతిభాతి మే గతే దాశరథే స్వర్గం రామే చారణ్యమాశ్రితే. చూడండి మా అన్నయ్య ప్రభావం ఇది. మా అన్నయ్య ఎంత పితృవాక్య పరిపాలన కోసం ఎంత కష్టానికి సిద్ధమయ్యాడు, జటాముడి ధరించుకుంటున్నాడే. మీరేమో అనుకుంటున్నారు, పోయినసారి చెప్పండి, మీరేమో అనుకుంటున్నారు మా అన్నయ్య తపస్సు వల్లే అయోధ్య ఇంకా ఎలబడుతోంది. శూన్య సంహారణారక్షా. గుర్రాలు తినట్లేదు, ఏనుగులు తినట్లేదు, సైనికులు పనిచేయట్లేదు, మంత్రులు ఏది నడవట్లేదు, ట్రేడ్ నడవట్లేదు. ఏది నడవకపోయినా ఎవరు అటాక్ చేయట్లేదు, ఎవరు యుద్ధం చేయట్లేదు, దొంగలు పడట్లేదు, అధర్మం జరగట్లేదు. ఎవరి వల్ల? రాజు లేకపోయినా, ఎవరు ఏలేవాడు లేకపోయినా అయోధ్య ఎందుకు సురక్షితంగా ఉంది? మా అన్నయ్య వనం నుంచి, మా అన్నయ్య తపస్సు, మా అన్నయ్య యొక్క ధర్మం అయోధ్యని రక్షిస్తుంది. నేను కాదు రక్షించేవాడిని. వనంలో ఉన్నా మా అన్నయ్యే రక్షించగలడు, రక్షించేవాడు మా అన్నయ్యే, అది మీరు తెలుసుకోండి. కాబట్టి వనే నివసస్తస్య బాహువీర్యాభిరక్షితం. మా అన్నయ్య ఇక్కడ ఉండి రక్షిస్తున్నాడు అయోధ్యని. కాబట్టి అయోధ్యని
ఇక్కడ ఉండేనే అయోధ్యని రక్షిస్తున్నాడే, ఇంకా అయోధ్యలో కూర్చుంటే ఎలా రక్షిస్తాడు? కాబట్టి దానికి 3 లోకాల్లో ఒకడు ఎవడైనా అర్హుడంటే అది మా అన్నయ్య మాత్రమే. ఇప్పుడు నేను ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను, అద్య ప్రభృతి భూమౌతు శయిష్యేయం తృణేషు వా ఫలమూలాశనౌ నిత్యం జటాచీరాణి ధారయన్ తస్యాహం ఉత్తరం కాలం నివర్త్స్యామి సుఖం వనే తత్ప్రత్రి శృతమార్యస్య నైవం మిథ్యా భవిష్యతి. నేనిప్పుడు ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను మీ అందరి ముందు, మా అన్నయ్య ఎలా భూమి మీద పడుకున్నాడో ఇకపైన నేను కూడా భూమిలోనే పడుకుంటాను. మా అన్నయ్య ఎలా జటాముడి ధరించుకున్నాడో నేను కూడా ఇకపైన జటాముడి ధరించుకుంటాను. మా అన్నయ్య ఎలా నారవస్త్రం కట్టుకున్నాడో నేను కూడా నారవస్త్రమే కట్టుకుంటాను. మా అన్నయ్య ఎలా ఫలమూలాలు తిని కందమూలాలు తినే బతుకుతాను అని సిద్ధమయ్యాడు, నాకు కూడా రాజభోగం వద్దు, రాజభోగం. ఈ వనవాసం 14 ఏళ్ళు నేను కూడా కిందే పడుకుంటాను, నేను కూడా ఫలమూలాలే తింటాను, నేను కూడా జటాముడే ధరించుకుంటాను, నేను కూడా అదే వనవాసంలోనే ఉంటాను, నేను నగరంలో కూడా. కాబట్టి వసంతం రాతురర్థాయ శత్రుఘ్నో మానువత్స్యతి లక్ష్మణేన సహాయోధ్యామార్యో మే పాలయిష్యతి. మా అన్నయ్య వరం నుంచి అయోధ్యకి వెళతాడు, మా అన్నయ్యని చూసుకోవడానికి లక్ష్మణుడు ఉన్నాడు, నాతో పాటు శత్రుఘ్నుడు వస్తాడు. రామలక్ష్మణ ఇద్దరు వనంలో ఉండాలి, ఇద్దరు రాజ్యంలో ఉండాలి కదా. రామలక్ష్మణులు అయోధ్యలో ఉండని, నాతో పాటు శత్రుఘ్నుడు వస్తాడు, మేమిద్దరం వనవాసం చేస్తాం, మేమిద్దరం వనవాసంలో ఉంటాం. శత్రుఘ్నో మానవ శత్రుఘ్నుడు నాతో పాటు వస్తాడు. శత్రుఘ్నుడు అడిగే అవసరం లేదా? అదే శత్రుఘ్నుడు. చూడండి భాగవత శేషత్వం. నన్ను ఎందుకు అనొచ్చు కదా, నువ్వు వేసుకుంటే వేసుకోరా జటాముడి, నేను నన్ను ఎందుకు వేసుకోమంటున్నావు అనొచ్చు కదా శత్రుఘ్నుడు. అనడు అని తెలుసు, ఎందుకంటే భరతుడే జీవితం శత్రుఘ్నుడు. భాగవత శేషత్వం. శత్రుఘ్నుడి నుంచే మనం నేర్చుకోవాలి ఇవన్నీ. శత్రుఘ్నుడు ఏమీ మాట్లాడడు, కానీ శత్రుఘ్నుడే మనకి రిలేటబుల్, శత్రుఘ్నుడే మనకి ఎక్కువ పాఠం చెప్పేవాడు శత్రుఘ్నుడే. కాబట్టి అభిశేష్యంతి కాకుస్థం మయోధ్యాహాం విజాతయః పిమే దేవతా కుర్యుర్మం సత్యం మనోరథం. అయోధ్యలో బ్రాహ్మణులు అందరూ శ్రీరాముడికి అభిషేకం చేస్తారు. ఈ గొప్ప కార్యంలో దేవతలందరూ నాకు సహాయం చేయాలి. ప్రసాద్యమాన శిరసా మయా స్వయం బహుప్రకారం యదినం ప్రపత్స్యతే తతోనుమత్స్యామి చిరాయ రాఘవం వనేచరం నార్హతి మాముపేక్షితం. నేను ఎలాగైనా వెళ్ళి మా అన్నయ్యని బతిమాలుతాను, మా అన్నయ్య నన్ను నా కోరిక వింటాడని నాకు తెలుసు, నేను అన్నయ్య దగ్గరే ఉంటాను, మా అన్నయ్య వనవాసం నుంచి అయోధ్యకి పంపిస్తాను. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ రోజు పొద్దున ఇంకా వెంటనే శత్రుఘ్నుడు అంటున్నాడు, శత్రుఘ్నోత్తిష్ట కింశేషే నిషాదాధిపతిం గుహం శీఘ్రమానే భద్రం తే ధారయిష్యతి వాని. ఏంట్రా శత్రుఘ్న పడుకున్నావు, తొందరగా లే వెళ్ళాలి, సమయం అయిపోతుంది, అన్నయ్యని చూడాలి, వెంటనే గూడికి చెప్పు, అన్ని పడవలన్నీ ఏర్పాటు చేయమని చెప్పు, గంగానది దాటాలి, మనం భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు శత్రుఘ్నుడు అంటారు, జాగర్మినామం స్వపిన్ని తథైవార్జం చింతయన్నే. నేను పడుకోలేదు అన్నయ్య, నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నాను, రాముడి గురించే ఆలోచిస్తున్నాను, నీ కష్టం ఎలా పోగొట్టాలని నేను ఆలోచిస్తున్నాను అంటున్నాను. ఇదే శత్రుఘ్నుడు. లక్ష్మణుడు అక్కడ ఎలా చేస్తున్నాడు, అక్కడ ఆయన పడుకోకుండా సేవ చేస్తున్నాడు. ఇలా చేపట్టుకొని ఉన్నానంతే, ఏం పడుకోలేదు. జాగర్మినాహం శత్రుఘ్నుడు మాట్లాడిన వాక్యం జాగర్మినాహం స్వపిని తథైవార్జం చింతయన్నే అంటున్నాడు. అలా దాని తర్వాత వెంటనే వెళ్ళాడు శత్రుఘ్నుడు, గుహుడికి కబురు పెట్టాడు. గుహుడు వచ్చాడు, అన్నీ నౌకలన్నీ ఏర్పాటు చేశాడు, నావలన్నీ, బోట్లన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్ద బోట్స్ అన్నీ. కొన్ని బోట్స్ మీద శత్రుఘ్నుడి స్వస్తికం సింబల్స్ అన్నీ ఉన్నాయంట, కొన్ని స్పెషల్ క్లాస్ బోట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. గుహుడు వెంటనే కబురు పెట్టాడు, అందరినీ లేవండి వాళ్ళ అందరికీ. అంటే వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, గుహుడు సిగ్నల్ ఇస్తా అన్నాడు కదా, నాకు తేడా కనిపిస్తే ముంచేద్దాం. లేని భరతుడిని నేను గంగానది ఒట్టు దాటించబోతున్నాను, లేవండి మనకి కైంకర్యం వచ్చింది అన్నాడు. వాళ్ళందరూ సిద్ధం చేశారు. వెంటనే 500 నౌకల్ని తీసుకొచ్చారు. పంచనావాం శతాన్యేవ 500 బోట్స్ తీసుకొచ్చారు. తీసుకొచ్చి
అప్పుడు కూడా సరిపోదు అందరినీ దాటించాలంటే. అందరినీ ఒక్కొక్కళ్ళని 100 మంత్రుల్ని, దాని తర్వాత బ్రాహ్మణుల్ని అందరినీ దాటించారు. దాని తర్వాత కౌసల్య, సుమిత్ర, కైకేయి అందరినీ దాటించారు. పురోహితుల్ని దాటించారు. దాని తర్వాత అందరిని ఒక్కొక్కటి లగేజ్ అంతా లోడ్ చేస్తున్నారట. కొన్ని బోట్స్లో లోడ్ చేస్తుంటే వాల్మీకి మహర్షి అంటున్నారు, ఆ ఘోషం వచ్చింది చూడండి. ఏదో మార్కెట్లో వెళ్తే ఓ అని జాతరలో వెళ్తే అలా ఘోషం, అలా ఇది నాది ఇది నాది చూసి పెట్టండి. అలా అయోధ్య వాసులందరూ, ఒక రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒకేసారి మాట్లాడితే అల్ల కల్లోలంగా ఆ భాండాన్ని చాదదానానాం ఘోషస్తు దివమస్పృశత్, ఆకాశం తాకేంత ఘోష అంట, అరుస్తున్నారు, అలా చేస్తున్నారు. దాని తర్వాత జెండాలన్నీ ఉన్నాయి. ఒకటి అయోధ్య జెండా అంతుందంట, అందరికి పెట్టించాడట గుహుడు. దాని తర్వాత చెప్తున్నారు, కొన్ని పడవల్లో రథాలన్నీ ఎక్కిస్తున్నారు. ఎంతో ట్రిప్స్ అన్నీ కొడుతున్నారు, మళ్ళీ 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 వెళ్ళాలి రావాలి అలాగే. ఏనుగులన్నీ, ఈ వైజయంతి అనమైన ఏనుగులన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఏనుగులన్నీ నదిలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి. దానికి ఏం పడవలు అవసరం లేదు, అవన్నీ నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాయి. గంగా ఎంత దూరం ఉందో అవన్నీ దాటేస్తున్నాయి. దాని తర్వాత కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఆగట్లేదు. ఇవి పోరా, ఇంతమంది, నేను రాముడిని చూసి ఇంతసేపు ఉండలేను, నేను నాకు ఓపిక చచ్చిపోవడం, నేనే స్విమ్మింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతానని కొంతమంది అలా దూకారట. కొంతమంది ఎలా దూకేసి స్విమ్మింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. అలా చాలాసేపు పట్టి అందరూ గంగా నది దాటారు. దాటి అక్కడ భరద్వాజ ఆశ్రమం అంటే ప్రయాగరాజ్ చేరుకున్నారు. ఎక్కడ అయోధ్య దాటారు, అక్కడి నుంచి ప్రయాగరాజ్ వెళ్ళారు. ప్రయాగరాజ్ నుంచి ఇప్పుడు చిత్రకూట్ వైపు వెళ్ళారు. మధ్యలో భరద్వాజ ఆశ్రమం. భరద్వాజ ఆశ్రమం వెళితే అక్కడ నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడు. వెళ్ళి భరద్వాజ ఆశ్రమం కనిపించగానే, భరద్వాజ మహర్షి కనిపించగానే అక్కడ వెంటనే భరద్వాజ మహర్షి అగ్నిహోత్రం చేస్తున్నారు. తతస్సందర్శనే తస్య భరద్వాజస్య రాఘవః మంత్రిణాస్తాన్ అవస్థాప్య జగామం అనుపురోహితం. సైన్యాన్ని, మంత్రులన్నీ ఆపేశారు. కేవలం పురోహితుల్ని, వశిష్ఠ మహర్షితో పాటు భరతుడు మాత్రం వెళ్ళాడు. వెళ్ళి భరద్వాజ మహర్షితో మాట్లాడుతున్నారు. ఈ సరిగ్గా ఒకటి చూపేసి ఆపేద్దాం, 5 నిమిషాలు. అయితే సమాగమ్య వశిష్ఠేన భరతేన వశిష్ఠమద దృష్టిపై, వశిష్ఠ మహర్షిని చూడగానే భరద్వాజ మహర్షి ఆపేసి వెంటనే శిష్యులందరికీ చెప్తున్నారట, వెళ్ళి అగ్నిపాద్యం తీసుకొచ్చినటువంటి భరతుడు వచ్చినట్టున్నాడు, వశిష్ఠ మహర్షి వచ్చాడు, బ్రహ్మర్షి, అయ్యో ఆ గొప్ప మహర్షి మన ఆశ్రమానికి రావడమా అని చెప్పి శిష్యులందరూ వెంటనే స్వాగతం పలుకుతున్నారు. వాళ్ళందరూ అర్ఘ్యపాద్య ఆచరించి అందరి సేవంతం చేశారు. భరతుడు వెంటనే ఏం చేసి, భరతుడు అదే సంస్కారవంతుడు, భరద్వాజ మహర్షి మొక్కి అభివాదనం చేస్తున్నాడు. రాభ్యావర్ఘ్యం చ పాద్యం చ దృత్వా పశ్చాత్ ఫలాన్ని ఇస్తున్నాడు. అయోధ్యాయాం బలే కోశే మిత్రేష్వపి చ మంత్రిషు జానంద శరదం వృత్తం నరాజానముదాహరత్. జానం దశరథం వృత్తం నరాజానం ఉదాహరత్. అయోధ్యలో ఉన్న మంత్రుల గురించి అన్ని బాగా జరుగుతుందా, కోశం బాగా నిండుతుందా, పనులన్నీ బాగా జరుగుతున్నా, శాలరీలు బాగా ఇస్తున్నారా, అవన్నీ అడుగుతున్నారు కదా. దశరథ మహారాజు గురించి అడగట్లేదు. వాల్మీకి మహర్షి అంటున్నారు, జానం దశరథం వృత్తం, దశరథుడి గురించి తెలిసి అడిగితే బాగుండదు, ఎందుకు మళ్ళీ శోకం గురి అవుతారు, ఎందుకు అడగాలని అడగట్లేదు. ఇక్కడ ఒక విచిత్రమైన విషయం ఉంది. దశరథ మహారాజు గురించి గుహుడికే తెలియలేదు. దశరథ మహారాజు పోయిన భరద్వాజ మహర్షికి తెలిసింది, ఎందుకంటే ఆయన త్రికాలజ్ఞుడు. భరద్వాజ మహర్షికి దశరథ మహారాజా పోయారని తపశ్శక్తితో తెలిసిన మహర్షికి భరతుడు ఏ ఉద్దేశంతో వచ్చాడో తెలియలేదు అన్నట్టు ఒక లీల, ఒక నాటకం చేస్తున్నారు భరద్వాజ మహర్షి. అదే విషయం. అయితే వశిష్ఠో భరతశ్చైనం ప్రపచ్చతురనామయం శరీరేగ్నిషు శిష్యేషు వృక్షేషు మృగపక్షిషు. వశిష్ఠ మహర్షి, భరతులు వీళ్ళందరూ కృష్ణ ప్రశ్నం చేస్తున్నారు బదులుకి. మీ శరీరం బాగుంటుందా, అగ్నిహోత్రం బాగా జరుగుతుందా, శిష్యులందరూ బాగా చదువుకుంటున్నారా, వృక్షాలు అన్నీ బాగున్నాయా, చెట్లన్నీ, మీ ఆశ్రమానికి ఏం లోటు లేదు కదా, మృగపక్షుల సంచారం ఉందా, మీ అన్నీ అడుగుతున్నారు. అయితే ఏదితో అన్నీ బాగా జరుగుతున్నాయి అని చెప్పారు. చెప్పేసి వెంటనే భరత ఒక విషయం చెప్పు, కిమిహ గమనే కార్యం తవ రాజ్యం ప్రశాసతః ఏతదాచక్ష సర్వం మే నహి మే శుద్ధ్యతే మనః. అంత మంచి నువ్వు రాజుగా ఏలాల్సినప్పుడు రాజ్యం అంతా బాగుంది అంటున్నావు కదా, మళ్ళీ రాజ్యం ఏలకుండా ఇక్కడ నుంచి వచ్చినట్టు
నహిమే శుద్ధ్యతే మనః, నాకు మనసులో ఏదో శుద్ధిగా లేదు భావం. ఎందుకు వచ్చావు? శిశువే యమమిత్రజ్ఞం కౌసల్యానందవర్ధనం భ్రాత్రా సహ సభార్యో యశ్చిరం ప్రవ్రాజితో వనం నియుక్త స్త్రీ నిమిత్తేన పుత్రాయోసౌ మహాయశాః వనవాసీ భవేతీహ సమాఖ్యల చతుర్దశ కచ్చిన్న తస్యా పాపస్య పాపం కర్తుమిహేచ్ఛసి అకంఠమం భోక్తుమనా రాజ్యం తస్యానుజస్య చ. కౌసల్య ఆనందవర్ధనుడు, కౌసల్యకి ఆనందం ఇచ్చేవాడు, చాలా సుకుమారుడు, ధర్మాత్ముడు అయ్యా మీ అన్నయ్య. లక్ష్మణుడితో పాటు సీతమ్మతో పాటు ఏదో ఒక ఆడదేదో చెప్పేసిందని నాన్న మాట నిజం చేయడానికి రాజ్యభోగాలను తిరస్కరించి వనవాసం ఉండడానికి వచ్చాడయ్యా. ఇటువంటి అన్నయ్య దొరుకుతాడా? పుణ్యాత్ముడయ్యా. ఆమె కష్టపడడానికి అయితే రాలేదు కదా, నీకు రాజ్యం కూడా రాసిచ్చేశాడే. మళ్ళీ ఏదైనా కీడు కలిగించడానికి వస్తున్నావా? రాముడు చాలా మంచోడు భరత, చెప్పేది విను. ఏమో ముక్తో అది చెప్తున్నాడు. అకంఠకంబో, నీకు అకంఠమైన రాజ్యం ఉంది, మళ్ళీ రాముడికి ఏం చేయడానికని వస్తున్నావు? నాకేదో సరిగ్గా అనిపించట్లేదు, నువ్వు వచ్చావు అని అడుగుతుంది. ఏవ ముక్తో భరద్వాజం భరత ప్రత్యువాచ పర్యశృణయనో దుఃఖాత్ వాచా సంసజ్జమానయా. ఇలా విధంగానే కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయంట భరతుడికి. ఎందుకంటే దశరథ మహారాజా అర్థం చేసుకోలేదు. సరే నాన్న రాముడు అంటే ఇష్టం, కైకేయి అర్థం చేసుకోలేదు. సరే నేనంటే ఇష్టం, ప్రేమలో అందరు ఇదైపోయారు. వశిష్ఠ మహర్షి ఏమో అన్నారు, కౌసల్య అందరి ప్రేమ వల్లే, రాముడి మీద ప్రేమ వల్ల అలా అడుగుతున్నారు. భరద్వాజ మహర్షి ఇలా అంటారని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? త్రికాలజ్ఞులు, ఏది లోపలేం భావన ఉంది, బయట ఏ భావన ఉంది అని ఇలా పసిగట్టగలిగే మహర్షులు కూడా ఇలా అంటే ఇంకా ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారు భరతుణ్ణి? హతోస్మి యది మామేవం భగవానపి మన్యతే మత్తో న దోషమాశంకే మైవం మామనుషాది. అయ్యా ఓ భగవన్, భరద్వాజ మహర్షి, మీరు కూడా నన్ను శంకిస్తున్నారంటే నాకు ఇది మరణంతో సమానం. నేను ఇక్కడ ఈ క్షణమే నేను చచ్చిపోయాను, ఇంకా నన్ను ఖేద పెట్టద్దు స్వామి. హృదయంలో నాకు మా అన్నయ్య మీద ఎందుకు ప్రేమ తప్ప ఇంకా ఏమీ లేదు అని అంటున్నాను. మత్తో న దోషమ, నా మీద ఏ దోషం లేదు స్వామి. నచైతదిష్టం మాతామే యదవోచమదంతరే నాహమేతేన తుష్టస్య న తద్వచనమాదదే. నేనే అసలు సంతోషంగా లేను. మా అన్నయ్య వనవాసానికి వెళ్ళాడే అని నేనే సంతోషంగా లేను. మా అమ్మ చేసిన తప్పుకి నా మీద మీరు నా గురించి మీరు ఇన్ని మాటలు అనొద్దు. మీరు కూడా నన్ను అర్థం చేసుకోకపోతే నాకు ఎవరు దిక్కు? అహం తుతం నరవ్యాగ్రం ఉపయాత ప్రసాదక ప్రతినేతుమయోధ్యాయాం పాదోచాస్యామి. నేను మా అన్నయ్య కాళ్ళు పట్టుకొని బతిమలాడడానికి వీళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చాను. కాబట్టి ఈ రాజ్యం మా అన్నయ్య చేతికి అప్పగించి నేను వనవాసం వెళ్ళడానికి వచ్చాను స్వామి, నన్ను అర్థం చేసుకోండి. కాబట్టి ఇలా అనగా ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. అయితే దాని తర్వాత వశిష్ఠ మహర్షి భరతుడికి ఓదారుస్తున్నారు. ఊరుకో నాన్న జీవితం. మళ్ళీ అందరూ ఏడిపిస్తున్నారు భరతుడిని పాపం. అని అనగానే దాని తర్వాత భరద్వాజ మహర్షి నవ్వుకుంటూ అన్నారట, జానే చైతన్ మనస్తం తే దృఢీకరణమస్త్వితి అపృచ్ఛత్వాం తవాత్యర్థం కీర్తిం అభివర్ధయన్. జానే చైతన్ మనస్తంతే, నీ మనసులో ఏముందో తెలుసు భర్త. నాకు ధృఢీకరించడానికి నేను అడిగాను. ఎందుకంటే నేను రాముడి కోసం వచ్చాను అవన్నీ నువ్వు చెప్పట్లేదు. ఎంతసేపు మౌనంగా కూర్చుంటున్నావు, అయోధ్య బాగుందంటే బాగుంది అంటున్నావు, అన్నీ చెప్తున్నావు. మా అన్నయ్య కోసం వచ్చాను, మీ అన్నయ్య గురించి నువ్వు ప్రశ్న అడగట్లేదు. ఏవో అంటే నీ భక్తి ఏంటో నాకు తెలుసు. నీ నోటి నుంచి రాముడి గురించి నువ్వు ఎప్పుడెప్పుడు మాట్లాడతావా అని నేను ఎదురు చూస్తున్నాను. నువ్వేమో మాట్లాడితే బాగుండదేమో అని ఇది చేస్తున్నావు. కాబట్టి నేను ఇలా ప్రశ్న అడగక తప్పలేదయ్యా. ఇలా చెప్తేనే మీ అన్నయ్య గురించి నువ్వు గొప్పగా చెప్తావు. నీ నోరారా నువ్వు రామా అని రామ వైభవం చెప్తే వినానుందయ్యా. న్యాయన పోయి అర్థం చేసుకోలేనా? ఎందుకు? వారి గురువు గారే వాల్మీకి మహర్షి కదా.
వాల్మీకి రామాయణమే మనం వింటున్నాం. భరద్వాజ మహర్షి గురువే వాల్మీకి. ఆ వాల్మీకి దగ్గరే రాముడు ఉన్నాడు చిత్రకూట. జానేచ రామం ధర్మజ్ఞం సశీతం సహలక్ష్మణం అయం వసతి మేతే భ్రాత చిత్రకూటాయ మహాగిరో. నాకు తెలుసు రాముడు ఎక్కడున్నాడో తెలుసు, సీతారాములు లక్ష్మణులు ఎక్కడున్నారో నాకు తెలుసు. నేను చెప్తాను, నువ్వు ఎందుకు కంగారు పడుతున్నావు? చిత్రకూటంలోనే ఉన్నారు, నేను చూపిస్తాను కదా. స్వస్తుగంతాసితం దేశం వసాద్యశ మంత్రివి. కానీ ఒక షరతు, ఏతం మే గురు సుప్రాజ్ఞ కామం కామార్థకోవిద. నాదో చిన్న విన్నపం ఉంది, ఇది నువ్వు తిరస్కరించకూడదు. చిత్రకూటం ఎలా వెళ్ళాలి, ఎలా వెళితే రాముడిని నువ్వు కలుసుకోవచ్చో నేను నీకు చెబుతాను, కానీ ఇవాళ చెప్పను, రేపే చెప్తాను. ఇవాళ నేను మీకు ఆతిథ్యం ఇవ్వబోతున్నాను. ఎంతమంది వచ్చారో అంతమందిని రమ్మని చెప్పు, మొత్తం అయోధ్యవాసులు రమ్మని చెప్పు. ఎందుకు నువ్వు రమ్మని చెప్పలేదు అంటే, స్వామి మీరు మహర్షులు, మీ ప్రదేశం పవిత్రంగా ఉంటుంది, మా వాళ్ళు గుర్రం ఏనుగు ఇవన్నీ వస్తే అవి అక్కడక్కడ కూర్చుంటాయి, గడ్డి తింటాయి, తొక్కేస్తాయి, చెట్లన్నీ ఊగుతాయి, మీకు ఇబ్బంది. ఇంతమంది వాళ్ళు అనుష్ఠానం అంతా చేస్తారు, మట్టి మట్టి అయిపోతుంది, మీకు ఇబ్బంది కదా, అందుకే వాళ్ళని తీసుకురాలేదు. ఏం పర్వాలేదు, అయ్యో నువ్వు తీసుకొనిరా, ఇవాళ నా ఆతిథ్యం మీరు స్వీకరించాలి, రేపే నేను చిత్రకూటం గురించి చెప్తాను, తీసుకురా అని చెప్తాను. దాని తర్వాత ఒక ఆతిథ్యం ఇచ్చారు చూడండి, అబ్బా 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 90 శ్లోకాలు రాస్తున్నాను. 3 శ్లోకాలు ఇలా గొప్ప ఆతిథ్యం ఇచ్చారని చెప్పచ్చు కదా. ఎలా ఎలా ఆతిథ్యం ఇచ్చారో వర్ణన చేస్తున్నారు. ఒక 84-90 శ్లోకాలు చెప్తున్నారు వాల్మీకి. ఒక సర్గ మొత్తం భరద్వాజ ఆతిథ్యం మొత్తం ఒక శ్లోకం, భరద్వాజ సత్కారం అనే ఆతిథ్యం. అందుకే ఇప్పుడు కూడా గొప్ప ఆతిథ్యం ఎవరైనా ఇచ్చారనుకోండి, ఏమండి ఏదైనా లోటు ఉందా, అబ్బో భరద్వాజ ఆతిథ్యం అని అంటారు. భరద్వాజ మహర్షి ఇచ్చినట్టు ఒక ఆతిథ్యం, హాస్పిటాలిటీ ఎవ్వరూ చూపించలేదు. ఆయనే దానికి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. అటువంటి ఒక ఆతిథ్యం ఇస్తున్నాడు. ఎందుకు అంటే రామభక్తులకు ఒక ఆతిథ్యం ఇవ్వడం ఉంది చూడండి, అది గొప్ప ఇంపార్టెంట్. అంటే పాపం 1 మంత్ నుంచి అవస్థ పడుతున్నారు, ఎవరు తిండి తిప్పలు మానేసి రాముడిని ఎప్పుడు అప్పుడు చూస్తాం. రాముడికి తన భక్తులు ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలి, తన భక్తులు ఆనందంగా ఉండాలి, భక్తుల్ని అలానే చూడాలనుకుంటాడు. ఇది ఎలా చెప్తున్నారు అని మీరు అడగచ్చు. యుద్ధకాండలోనే తెలుస్తుంది. యుద్ధకాండంలో యుద్ధమంతా అయ్యాక రావణాసురుడిని చంపాక సీతమ్మ పాపం దీనంగా ఉంది కదా, సుమారు 1 year నుంచి దీనంగా ఉంది. కానీ ఆంజనేయ స్వామికి చెప్పి మిమ్మల్ని అలంకారం చేసుకొని మంచిగా ఏదైనా తినేసి అలంకారం చేసుకొని శుభ్రంగా సీతమ్మ అంటే ఎలా ఉండాలో అలా మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నారు. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని కష్టపడుతూ సీతమ్మ అలా కష్టంగా రాముడు చూడలేడు, తన భక్తుల్ని అలా చూడలేడు. అంటే తన భక్తులు బాగుండాలి ఎప్పుడు. అందుకే భక్తులు ఇలా ఉంటేనే కదా రాముడు ఇష్టపడతారు. ఇంకోటి, భక్తులకి సేవ చేస్తే వాల్మీకి మహర్షి వీరు గురువు ఇష్టపడతారు. అందుకే తదీయారాధనం అనే పేరు ఇక్కడ నుంచే వచ్చింది. మన సంప్రదాయంలో భక్తులకి చేసే ఆరాధనాన్ని తదీయారాధనం అంటారు. అంటే మన సంప్రదాయంలో భోజనాలు అక్కడ ఉన్నాయి తినండి, అన్నదానం జరుగుతుంది అనమ్మ. అన్నదానం ఉంది, అది వేరే ఊళ్ళో అంటారు. మన సంప్రదాయంలో తదీయారాధనం అని అంటారు. భోజనాలు అంటే తత్ అంటే భగవంతుడు, తదీయ అంటే భగవంతుడికి చెందినవాళ్ళు అని అర్థం. భగవంతుడికి చెందిన వాళ్ళైన భక్తులకి చేసే ఆరాధన. భగవంతుడికి ఎలా మనం ప్రసాదం అంతా పెట్టి ఆరాధన చేస్తున్నామో భక్తులకి చేయాల్సిన పూజ అది. కాబట్టి అది కూడా ఆరాధనమే, తదీయారాధనం. ఈ తదీయారాధనం అనే పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది తెలుసా అండి? ఫస్ట్ ఈ పదం వాడింది ఎవరంటే శివుడు అంటున్నాడు పద్మపురాణం. ఆరాధనానాం సర్వేషాం విష్ణోరారాధనం పరం అంటున్నారు. లోకంలో అన్ని ఆరాధన కంటే గొప్పది ఏం తెలుసా నారద? విష్ణోరారాధనం పరం, విష్ణువుకి ఆరాధన చేయడమే పరం అని అంటున్నాడు శివుడు. తస్మాత్ పరతరం ప్రోక్తం, దానికంటే మించింది ఏం లేదు. కానీ దానికంటే మించింది కూడా ఏదైనా ఉందా అని అడిగితే తదీయారాధనం పరం. విష్ణువు యొక్క భక్తులు వైష్ణవులు ఉన్నారే, వారికి ఆరాధన వాళ్ళకి ఇంటికి పిలిచి వాళ్ళకి భోజనం పెట్టి వాళ్ళకి సత్కారం చేసి వాళ్ళకి ఆరాధన చేసి వాళ్ళ కోసం వండి వాళ్ళకి సత్కారం చేయడందే విష్ణువు ఆరాధన కంటే గొప్పది, దానికి కంటే మించింది ఇంకేం లేదు. కాబట్టి అందుకే మన సంప్రదాయంలో పత్రికల్లో కూడా వేస్తారు. మీరు కావాలంటే చూడండి, ఏదైనా ఇంట్లో ఏదైనా పూజా ఫంక్షన్ ఉందనుకో తదీయారాధనం అని టైం వేస్తారు.
భోజనం అని వేరు, లంచ్ ఫాలోస్, బఫే ఇలాంటివన్నీ వేరు. తదియారాధనమే పదం. కాబట్టి ఆ భరద్వాజ మహర్షి తదియారాధన ఇస్తున్నారు. దాని తర్వాత దాంట్లో చిన్న పరీక్ష కూడా పెడుతున్నారు భరతుడికి. ఆ పరీక్ష కూడా ఏంటో చూద్దాం వచ్చే దాంట్లో. మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణార్థే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం ఏవమేతత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు ప్రవ్యాహరతవిశ్రబ్దం బలం విష్ణు ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః येषामिन्दीवरस्यामो हृदये प्रतिष्ठितः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्ति निर्भयाः कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धतां चतुर्मुखेश्वरमुखैः पुत्रपौत्रादिशालिने नमः सीतासमेताय रामाय गृहमेदिने जयति इति राजसूक्तिः जयति मुकुन्दस्य पादुकायुगळि तदुपैधनास्त्रिवेदीमवन्द्येन्दो जयन्ति भूषन्तः कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिन्महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। जय श्रीराम। जय श्रीराम।